नमस्कार सगळ्यांना, वेलकम. आणि आपण आजच्या अलकाच्या सेशनच्या आधी एक 5 मिनिटाचं छोटंसं मेडिटेशन घेऊयात. तर मेडिटेशनची पहिली स्टेप असते कॉन्सन्ट्रेशन डेव्हलप करणं, फोकस डेव्हलप करणं, म्हणजे स्टॅबिलायझिंग युअर अटेन्शन, कलेक्टिंग युअर अटेन्शन अँड स्टॅबिलायझिंग युअर अटेन्शन. तर हे कॉन्सन्ट्रेशन आणि फोकस याचं हे एकदा खूप डीप त्याच्या स्टेज डेव्हलप झाली, अब्झॉर्ब कॉन्सन्ट्रेशन डेव्हलप झालं की त्याच्यामुळे मेडिटेशनच्या हायर स्टेजला जायला मदत होते. तर आपण त्याची थोडीशी क्लासिक ब्रीदिंग हे एक अँकर घेऊन, म्हणजे फोकस कशावर करायचं, कॉन्सन्ट्रेशन कशावर करायचं, तर ते आपल्या ब्रीथ इन आणि ब्रीथ आउट हे एक अँकर आहे. दुसरा अँकर असू शकतो की कानावर ऐकू येणारे साऊंड, किंवा बॉडीमध्ये काही होणारे सेन्सेशन्स, किंवा मनामध्ये येणारे थॉट्स, असे वेगवेगळे आपण अँकर घेऊ शकतो. तर आपण थोडंसं सुरुवात करूयात ब्रीदिंग कॉन्सन्ट्रेशनने, आणि मग नंतर आपलं अवेअरनेस ओपन करून अनेक आपल्या अवेअरनेसमध्ये येणाऱ्या गोष्टी, जसं की सेन्सेशन, साऊंड्स, थॉट्स, इमोशन्स हे करूयात. आणि प्रत्येक गोष्टाचा कसा इम्परमनंट असते, ती येते, विचार सुद्धा मनात येतो, काही वेळ राहतो आणि निघून जातो. तर इम्परमनन्स असं जर थोडंसं 5 मिनिटाचं आपण मेडिटेशन घेऊयात. तर प्लीज सिट कम्फर्टेबली where you balance being calm, relaxed, and alert. We develop tranquility, we develop peace in meditation. At the same time, we balance it with being alert, with being energized. तर त्याप्रमाणे आपली पोस्चर फाईन करा. Feel your legs touching the ground. Feel your hands resting on your lap. Feel your seat touching the chair or cushion wherever you are sitting. And feel your whole body sitting. Relax your tummy area. Feel your tummy area. Soften it. Relax your jaw area. Relax your eye area, eye muscles, eyeballs. Let your all weight settle down towards ground. All the bubbling thoughts settle down in your mind. And feel your whole body sitting. And let's have an intention to be aware of all the experiences that are showing itself in our meditations. Intention to be aware. Feeling your whole body sitting. And as you feel your body sitting, you will notice that body is breathing. You may feel your body breathing, sensations of your body breathing either at your tummy area or chest area or nostril area, wherever you find the sensations of your body breathing. So that is our anchor. We focus or concentrate our attention on sensations of our body breathing. Breathing in, breathing out. Breathing in, bringing some awareness inside your body, and breathing out, relaxing your body. Breathing in, breathing out. If you feel like watching your breath, then let go of that watching thing
and just feeling sensations, how the body sensations happens as body is breathing in and body is breathing out. Breathing in, getting body nourished, breathing out, body getting relaxed. In, out. And if a thought comes to your mind or any distractions happens to you, then gently letting go of that distraction. This is a moment of realization, moment of awakening. So letting go of the distraction and very gently, caringly beginning again, feeling sensations of body breathing in, body breathing out. Breathing in, bringing in awareness, breathing out, relaxing. In and out. It doesn't matter how many times you mind get distracted, where it get distracted. Every time it's distracted, how you talk to yourself before you come back to your anchor, to your breathing is an important thing. You can be little kinder, compassionate yourself while beginning again, feeling sensations of body breathing in, sensations of body breathing out. It is being kinder to ourselves is helpful than being harsh to ourselves or condemning ourselves whenever we get distracted. Breathing in, getting nourished, breathing out, relaxing. Feeling rhythm of your body breathing. Nothing that you have to do, just allowing your body breathing you. Allowing this breathing in and breathing out rhythm comfort you, take care of you. Becoming one with breathing if it is okay. And letting go your attention on your anchor of breathing, feeling your whole body sitting. And whenever ready, gently opening your eyes and connecting with the surrounding. Thank you. Thank you so much, Anjali. Thank you. Okay, we screen share करते हैं. Let's see. हे दिसतंय का सगळ्यांना? दिसतंय. Okay.
दिसतंय. ओके, सो आजचा टॉपिक आणि सर्वप्रथम अंजली तुझे तुला धन्यवाद. मुख्य म्हणजे खूप चांगली सुरुवात करून दिल्याबद्दल. आणि आजचा सेंट पॅट्रिक्स डेच्या देखील सगळ्यांना विशेस, जे जे कोणी सेलिब्रेट करत असेल बेसिकली त्यांच्यासाठी. आणि आजचा टॉपिक आपला स्प्रिंगशी रिलेटेड आहे, कारण आता आपला येणारा जो नवीन सीझन सुरू होतोय त्याचं असणारं आपल्या आयुर्वेदातलं महत्त्व, त्याचप्रमाणे इकडच्या हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन मधलं महत्त्व, तसंच क्लिनिकल न्यूट्रिशनमध्ये देखील डिटॉक्सिफिकेशन हे स्प्रिंगच्या सीझनमध्ये जास्त रेकमेंडेड केलं जातं. तर त्याच्यावरती आपण आज बोलणार आहोत. जी लोक नवीन आहेत या आजच्या प्रेझेंटेशनसाठी येणारी, त्यांचे धन्यवाद जॉईन झाल्याबद्दल. आणि माझ्याबद्दलची एक थोडीशी सॉरी थोडी माहिती की मी व्यवसायानं रजिस्टर्ड क्लिनिकल हर्बलिस्ट आहे. अमेरिकन हर्बलिस्ट गिल्डची रजिस्ट्रेशन आहे माझं. त्याचबरोबर बोर्ड सर्टिफिकेशन हॉलिस्टिक न्यूट्रिशनमध्ये आहे. आणि फार्मसिस्ट साईडमध्ये आय वर्क इन द कंपाऊंडिंग टीम, रेग्युलर फार्मसी कंपाऊंडिंग टीममध्ये स्पेशल्टी मेडिकेशनचं कंपाऊंडिंग आणि फॉर्म्युलेशन सपोर्टमध्ये माझा भाग असतो. सो आता ॲज आय सेड की आपला टॉपिक यावेळेसचा डिटॉक्सिफिकेशन आहे. आणि या प्रेझेंटेशनमध्ये जे काही इन्फॉर्मेशन दिली गेली आहे, तुम्ही म्हणजे यू आर मोर दॅन वेलकम टू मेक एनी चेंजेस इफ यू विश टू. पण जे काही तुम्ही चेंजेस कराल तर त्याच्या बाबतीमध्ये मेक शुअर की त्या चेंजेसना तुम्ही तुमचे जे डॉक्टर्स असतात किंवा जे प्रिस्क्रायबर्स आहेत तर त्यांना मुख्य म्हणजे जे काही तुमचे चेंजेस असतील ते नक्की सांगा. विदाउट डुईंग दॅट किंवा ते केल्याशिवाय कृपया कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस करू नका. ओके, सो पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला डिटॉक्सिफिकेशनची गरज आता का भासते, कारण जर का आपल्या बॉडीज नॅचरली प्रोग्रॅम्ड असतात हे करण्यासाठी, तर मग या काळामध्ये आपल्याला डिटॉक्सिफिकेशनची किंवा ज्याला आपण शुद्धीकरण म्हणतो त्या शुद्धीकरणाची गरज भागण्याचं कारण किंवा गरज असण्याचं कारण काय. त्याचे बरेच रिझन्स आहेत, त्याची कारणं आहेत. तर त्याच्यापैकीचं सगळ्यात मुख्य कारण जे त्याला आपण म्हणता येईल ते म्हणजे आपली जी टॉक्सिक एक्सपोजर्स होत असतात पूर्ण दिवसांमध्ये. मग त्याच्यात आता वाढलेलं एअर पोल्युशन असेल, कारण तुम्ही कुठल्याही भागांमध्ये स्पेशली तुम्ही आपल्या देशामध्ये इथे इतकं कदाचित एअर पोल्युशनचा प्रॉब्लेम नाहीये जेवढा इंडिया किंवा इतर अजून देशांमध्ये येऊ शकतो. पण तरी पण आपण एअर पोल्युशनमध्ये आपण असंही धरू शकतो की ज्या लोकांना चला ॲलर्जी जेवायला प्रॉब्लेम बसू. हे आहे. काय मला फार मोठा इंटरेस्ट आहे याच्यातलं नाही, पण हॅलो, ज्यांना एअर पोल्युशन वॉटर कंटॅमिनेशनचा इश्यू असतो. त्याचबरोबर आपण बऱ्यापैकी प्लास्टिक कंटेनर्स वापरतो. बरेच प्लास्टिक कंटेनर्स आपल्या जेवणामध्ये वापरले जातात. प्लास्टिक बॅगा वापरल्या जातात. झिपलॉकच्या बॅगा वापरल्या जातात किंवा बाहेरून जे फूड आपण आणतो ते बऱ्याच वेळा डायरेक्ट प्लास्टिक कंटेनर्समध्ये आपण हीट करतो, ज्याच्यामध्ये झिनो एस्ट्रोजनचं प्रमाण असतं. त्याचबरोबर स्मोकिंगचा प्रॉब्लेम, स्ट्रेस हा सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम आहे आत्ताचा. कारण त्याच्यामुळे असणारे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस जो तयार होतो किंवा ऑक्सिडेटिव्ह प्रॉब्लेम जे तयार होतात त्याच्या बाबतीतला असलेलं एक्सपोजर, अल्कोहोल, पुअर फूड चॉईसेस आपल्या चेंजिंग एन्व्हायरमेंट्समध्ये किंवा चेंजिंग लाईफस्टाईल्समध्ये, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड्स इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपले सेलफोन्स, कम्प्युटर्स आणि बाकीचे गॅजेट्स येतात. मेडिकेशन्स इज अनदर प्रॉब्लेम. जेव्हा एका ठराविक वयानंतर आपण बऱ्याचशा वेगवेगळ्या मेडिसिन्सवरती असतो, तर त्या मेडिसिन्सचं एक्सपोजर असताना म्हणजे आपल्या शरीराला ते आपल्या शरीरातनं बाहेर टाकण्यासाठी बऱ्याचशा प्रक्रिया कराव्या लागतात. त्याच्यात आपली लिव्हर किंवा यकृत सगळ्यात मोठं काम करतं. त्याचं एक्सपोजर. पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्समध्ये आपण कॉस्मेटिक्स असतात, बरेचसे अजून क्रीम्स, लोशन्स हे सगळे प्रकार वापरतो. पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स म्हणजे जे आपण जेवताना आपल्या जे भाज्या आणि इतर गोष्टी असतात ज्याच्यावरती ते स्प्रे केलेलं असतं ते, किंवा फूड पॅकेजिंग जे बाहेरचं फूड आपण विकत आणतो, जे रेडी पॅकेजेस असतात त्याच्यामधलं फूड पॅकेजिंग, ह्या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये वाढणारा एक्सपोजर हा सगळ्यात मोठा त्याचं कारण आहे की जे अनदर रिझन की जे आपल्याला थोडंसं आपल्याकडनं एक एक्स्ट्रा पुश करावा लागतो जेव्हा डिटॉक्सिफिकेशन किंवा शुद्धीकरणाचा भाग येतो. आता या टॉक्सिक ओव्हरलोड समजायचं कसं? त्याला एक ठराविक अशा खूप सोप्या त्याचे सिम्प्टम्स आहेत जे टॉक्सिक ओव्हरलोडचे, की जे तुम्हाला सतत येत असतील तर देअर इज अ वे किंवा यू कॅन ॲक्च्युअली गो अँड टॉक टू एनी ऑफ द
डायटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हर्बलिस्ट कोणाच्याही जे काही तुमच्या होलिस्टिक प्रॅक्टिसमध्ये असतील किंवा तुमच्या डॉक्टरांच्या बरोबर देखील या बाबतीमध्ये तुम्ही बोलू शकता. बरेचसे सिम्पटम कोणाला समजा सिम्पटोमॅटिक क्वेश्चनेअर्स हवी असतील तर रीच आउट टू मी. देअर आर सर्टन क्वेश्चनेअर्स ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फाइंड आउट करता येऊ शकतं त्या स्कोरिंगवरनं की तुम्हाला टॉक्सिक एक्सपोजरचा प्रॉब्लेम आहे का, की ज्याच्यामुळे कदाचित हे सिम्पटम्स तुमचे वाढत असावेत. जसे डोकेदुखी येतं, सतत जॉइंट पेन्स, सारखं लथार्जिक असणं, ॲलर्जीज तयार होणं, इम्युन विकनेसेस असणं, कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम असणं, सायनस कंजेशन सतत असणं. त्याला काही कारण नाही, सीझनल चेंज असेल म्हणून फक्त सायनस नाही तर सतत असणं. पोटदुखी, हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस, सतत स्किन कंडिशन्समध्ये ॲक्नी किंवा एक्झेमा असणं, कॉन्सन्ट्रेशनला डिफिकल्टीज असणं, ब्रेन फॉग असणं, वेट लॉस किती प्रयत्न केला, किती कमी खाल्लं, किती तुम्ही फास्टिंग केलं, किती प्रयत्न करून बघितलेत तरी वेट लॉस होत नसेल. तर हे सगळे जी कारणं आहेत, त्याच्या पाठीमागे बऱ्याच वेळा बरेचसे ऑर्गन्स आणि बरेचसे टॉक्सिक ओव्हरलोड्स हे डिपेंड असतात. आता डिटॉक्सिफिकेशनचं एक साधं ज्याचं काय म्हणतो एक डेफिनेशन काय? तर जी लोकं हेल्दी आहेत, जी लोकं व्यवस्थित ज्यांना काही हेल्थ इश्यूज नाहीयेत, त्या लोकांसाठी प्रिपेअर टू रिबिल्ड म्हणजे आपल्याकडे आयुर्वेदामध्ये पण पंचकर्म जे सांगितलेलं असतं, ते पंचकर्म फक्त आजारी माणसांसाठीच नाही. तर बऱ्याच वेळा जेव्हा सीझनल चेंजेस होतात, जेव्हा आपला ऋतू बदलतो. आता वसंत ऋतूमध्ये आपण जर का जात असू, तर त्यावेळेला इट्स अनदर वे ऑफ क्लिन्झिंग अवर बॉडीज म्हणजे आपल्या शरीराला येणाऱ्या ऋतूसाठी प्रिपेअर करणं, हे देखील त्याचं कारण असतं. आणि जी अनहेल्दी इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, की ज्यांची ओव्हरऑल कपॅसिटी कमी आहे डायजेशनची किंवा कुठल्याही गोष्टीशी डील करण्यासाठी, तर त्यांची बॉडी हे क्लेन्सिंग करण्यासाठी प्रिपेअर करण्याचं काम हे डिटॉक्सिफिकेशन करतं. याच्यामध्ये 5 मुख्य ऑर्गन इन्व्हॉल्व्ड असतात किंवा 5 मुख्य अवयव इन्व्हॉल्व्ड असतात आणि त्याचं आपण रिलेशन 3 आपल्या दोषांशी लावू शकतो किंवा आपले जे 5 एलिमेंट्स असतात म्हणजे वात, पित्त, कफ या 3 दोषांच्या बरोबर आपण त्याचं खूप व्यवस्थित एक त्याची कनेक्शन लावू शकतो. त्याच्यामध्ये कोलन म्हणजे आपला जो मोठं आतडं असतं ते, त्याचबरोबर लिव्हर आपलं यकृत, आपल्या किडनीज म्हणजे आपल्या दोन्ही किडनीजच्या बरोबर एक मोठं फंक्शन असतं त्यांचं डिटॉक्सिफिकेशनचं. आपली त्वचा म्हणजे स्किन आणि आपलं रक्त किंवा ब्लड या 5 ऑर्गन्स असतात जे आपल्या डिटॉक्समध्ये इन्व्हॉल्व्ड होतात. त्याच्यापैकी जर का तुम्ही 3 ऑर्गन्सचा विचार केला, 3 अवयवांशी जर का 3 वेगवेगळे दोष कनेक्ट करायचा प्रयत्न केलात, तर कोलन म्हणजे लार्ज इंटेस्टाईन जे असतं किंवा जे मोठं आतडं असतं त्याच्यामध्ये आपल्या वाताची सीट आहे किंवा वातदोष हा त्याच्यात सगळ्यात हायली इन्व्हॉल्व्ड असतो. त्याचबरोबर लिव्हर म्हणजे यकृतामध्ये आपला पित्तदोष इन्व्हॉल्व्ड असतो. पित्तदोषाचं बऱ्यापैकी वर्चस्व त्यावर असतं आणि किडनीज हा कफदोषाशी रिलेशनमध्ये असतं किंवा त्याच्यावरती बऱ्यापैकी कफदोषाचा प्रभाव असतो. स्किन आणि ब्लड इट्स अल्सो रिलेटेड टू द पित्तदोष. पण आपण आज 3 मुख्य ऑर्गनचा विचार करणार आहोत तो म्हणजे कोलन, लिव्हर आणि किडनीज. तर ह्याच्यासाठी हेल्दी ठेवण्यासाठी काय गोष्टी घरी करता येऊ शकतात किंवा कुठल्या प्रकारचं अन्न खावं जेव्हा सीझनल चेंजेस होत असतात किंवा एक सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन तुम्हाला घरी करायचं असेल, तर काय करता येऊ शकतं त्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. पहिली आपण घेणार आणि सगळ्यात जास्त थोडासा वेळ मी लिव्हरवरती देणार आहे, कारण लिव्हर सगळ्यात जास्त इन्व्हॉल्वमेंट आहे त्याची आपल्या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसमध्ये. कारण तो सगळ्यात महत्त्वाचा ऑर्गन आहे रादर जेव्हा डिटॉक्सिफिकेशन किंवा शुद्धीकरणाचा भाग येतो. सो कोलन म्हणजे आपलं जे लार्ज इंटेस्टाईन आहे ते. आता वर्नॉन कुक नावाचे इकडे एक कोलन हेल्थ स्पेशलिस्ट आहेत आणि ते फॉर्च्युनेटली आपल्याच भागात राहतात. आपल्याच जवळच्या व्हर्जिनिया स्टेटमध्येच त्यांचं वास्तव्य आहे. तर अकॉर्डिंग टू हिम जेव्हा our cells need oxygen and nutrition, but when water is added to the white flour म्हणजे जो मैदा असतो, the white flour, चीज, शुगर, मीठ म्हणजे जेव्हा खूप जास्त प्रकारे आपलं मांस सेवन केलं जातं, कुठल्याही प्रकारचं अदर प्रोसेस्ड फूड जेव्हा आपल्या अमेरिकन लाईफस्टाईलमध्ये जास्त प्रकारामध्ये केलं जातं सेवन, तेव्हा आपलं जे लार्ज इंटेस्टाईन किंवा कोलन जे असतं ते एक त्याचं कोटिंग जे असतं ते असं घट्ट म्हणजे एका प्रकारे ते असं प्लगिंग असल्यासारखं होतं. म्हणजे त्याला असं कुठेतरी अडवून ठेवल्यासारखं होतं, की ते बाहेर त्याच्यातले जे अननेसेसरी ती विष्ठा बाहेर पडायची असते ती पडत नाही. आणि त्यामुळे अजून येणारा मुख्य प्रॉब्लेम म्हणजे आपल्याला जे आवश्यक असणारी जी मायक्रो आणि मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स आहेत, आपल्या जीवनसत्व आहेत, ती ॲब्सॉर्ब होण्यासाठी प्रॉब्लेम येतो आणि आपल्या सेल्समध्ये ऑक्सिजन आणि इतर न्यूट्रिएंट्सची कमतरता दिसायला सुरू होते.
सगळ्यात महत्वाचा आणि मेजर प्रॉब्लेम ज्याच्यामध्ये आमच्याकडे इव्हन फार्मसीमध्ये देखील मॅक्सिमम जे कुठलंही ओव्हर द काउंटर ड्रग्स किंवा ओव्हर द काउंटर मेडिसिन्स जात असतील, त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं मेडिसिन जे लोक परचेस करतात त्यात येतं ते म्हणजे लॅक्सेटिव्स किंवा स्टूल सॉफ्टनर्स, की जे लोकांना जेव्हा एलिमिनेशनचा प्रॉब्लेम येतो, कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम येतो आणि नॉट नेसेसरली ती काहीतरी चुकीचं करतायत, परंतु मेडिकेशन्स हा वन ऑफ द अदर रिझन्स की ज्याच्यामध्ये बऱ्याचशा मेडिकेशन्सचा हा ड्रॉबॅक आहे, कारण ते वॉटर त्याच्यातलं म्हणजे वॉटर कंटेंट कमी करतं शरीरातलं आणि आपल्या एलिमिनेशन साठी सगळ्यात लागणारा महत्वाचा भाग असतो विष्ठा सॉफ्ट करण्यासाठी, ते म्हणजे पाण्याचं प्रमाण. तर हे सगळ्यात मेजर इश्यू आपल्याकडे दिसून येतो आणि ह्या कारणामुळे जेव्हा पूर्ण प्रकारे आपलं पोट साफ होत नाही, ते न झाल्यामुळे जे अनवॉन्टेड टॉक्सिसिटी असते, जे अनवॉन्टेड ज्या आपल्याला शरीरासाठी घातक असलेल्या ज्या गोष्टी असतात, त्या शरीरामध्ये साठून नंतर त्या आपल्या जॉइंट्समध्ये म्हणजे आपल्या हाडांच्या जे आपले जॉइंट्स असतात त्याच्यामध्ये एकत्रित होऊन मग तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स म्हणजे एक प्रकारची सूज किंवा आतलं इन्फ्लेमेशन वाढायला सुरुवात होते. आणि दॅट इज त्याला आपण आपल्या आयुर्वेदाच्या लँग्वेजमध्ये आपण म्हणतो आमा वाढलाय, शरीरातला आमा वाढलाय, म्हणजेच काय तर टॉक्सिन्सचं प्रमाण वाढलंय. टॉक्सिन्स बिल्टअप्स होतात जे किंवा वाढतायत जे आपल्या शरीरातनं योग्य प्रकारे बाहेर पडत नाहीयेत. आणि दॅट इज अनदर रिझन की सुरुवातीला प्रत्येक ट्रीटमेंटमध्ये आय वुड से 95% ऑफ द टाइम आयुर्वेदात सुरुवात ही नेहमी पंचकर्माने केली जाते, की आधी डिटॉक्स करा, शुद्धीकरण करा आणि त्यानंतर ज्या काही आवश्यक असणाऱ्या थेरपीज असतात, ज्या आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी असतात, त्या तुमच्या शरीरासाठी ते वापरलं जातं. आता फास्टिंग किंवा उपवास ज्याला आपण म्हणतो, ते आपल्या संस्कृतीमध्ये उपवासाची आणि आपल्याच असं नाही, सगळ्याच म्हणजे ओव्हरऑल आपल्या जगातल्या बऱ्याचशा संस्कृतीमध्ये फास्टिंग किंवा उपवासाचं महत्त्व आहे. आता आपण एरवी तर काय 4-5 दिवसाची तुम्हाला कपॅसिटी नसेल उपवास करण्याची. तर निदान आठवड्यातनं 1 दिवसाचा उपवास किंवा रादर आपल्या संस्कृतीमध्ये जे सोमवारचा उपवास, मंगळवारचा उपवास, गुरुवारचा उपवास, त्याचं कारण आध्यात्मिक आहेच, पण आध्यात्मिक कारणाच्या मागे ते एका शुद्धीकरणाचं कारण आहे, की त्यावेळेला आपण एक ठराविक प्रकारचं अन्न खाणं किंवा न खाणं रादर आणि नुसतंच पाण्यावरती राहून आपली बॉडी क्लीन करणं हा त्याच्या मागचा अजून एक उद्देश होता, की ज्याच्यासाठी हे उपवासाचं महत्त्व सांगितलं गेलंय. सो एक आठवड्यातनं सहज असेल, शक्य असेल तर 1 दिवसाचा उपवास करणं आणि उपवासाचे पण खूप सोपे नियम आहेत. असं नाही की तुम्हाला पूर्णपणे न खाताच राहायला पाहिजे. कारण आय स्ट्राँगली बिलीव्ह किंवा आम्ही सगळेच जण जे न्यूट्रिशनमध्ये आहेत, की वी स्ट्राँगली बिलीव्ह की माणसाने त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे खावं, की त्याची प्रकृती कुठल्या प्रकारची आहे, त्या प्रकारच्या प्रकृतीप्रमाणे त्यांनी खावं. नॉट नेसेसरीली प्रत्येकाला 14 तासाचा, 16 तासाचा उपवास करणं शक्य होईल. आणि त्यातून जर का बायका असतील, तर बायकांची प्रकृती किंवा शरीराची ठेवण ही पुरुषांपेक्षा वेगळी असते. आपल्याला काही रिक्वायरमेंट्स वेगळ्या असतात इन कंपॅरिझन टू पुरुष. तर त्यावेळेला फास्टिंग नॉट नेसेसरीली की खूप वेळेला ते एकदम 16 तास, 18 तास फास्टिंग करणं शक्य होईल किंवा रादर चांगल्या प्रकारे केलं जाऊ शकेल आणि त्याचे वेगळे परिणाम होऊ शकतात, समजा ते तुमच्या प्रकृतीला योग्य नसेल तर. पण तुम्ही यू कॅन ऑल्वेज फाइंड आउट की दिस इज समथिंग सुटेबल फॉर युअर लाईफस्टाईल किंवा तुमच्या प्रकृती आणि त्याप्रमाणे फास्टिंगचे नियम करावेत. 12 तासाचं फास्टिंग तर आपण सगळेच करू शकतो, व्हिच इज आय थिंक वी आर ऑल डुइंग इट एनिवेज. समजा आपलं जेवण रात्रीचं जेवण आपण 7 वाजता मॅक्सिमम संपवलं आणि दुसऱ्या दिवशीचा ब्रेकफास्ट आपण समजा 7:30-8 ला केला, तर ऑटोमॅटिकली आपलं 12 तासाचं फास्टिंग झालंच. त्यामुळे हे जर का नियम फॉलो केले, की 7 वाजेपर्यंत जेवायचं, त्यानंतर काहीच खायचं नाही आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7:30-8 ला ब्रेकफास्ट केला, की तुम्ही ऑटोमॅटिकली 13 तास किंवा 12 तासाचं फास्टिंग केलंतच. म्हणजे ही ऑलरेडी तुमची ती प्रक्रिया झालेली आहे. आता कोणी-कोणी फास्ट करू नये, की ज्यांना डायबिटीज आहे, सिव्हिअर डायबिटीज आहे, इन्फेक्शन्स आहेत, मेंटल इन्स्टेबिलिटी आहे किंवा हार्टचे प्रॉब्लेम्स आहेत, कुठल्या टाइपचा सर्टन नेमचे कॅन्सर आहेत. त्यांनी हे करण्याच्या आधी तुमच्या हेल्थ केअर प्रोफेशनलशी बोलावं, कारण ॲज आय सेड की काही मेडिकेशन्स असतात त्याच्या ॲब्झॉर्बन्सीसाठी फूड लागतं. सो इफ यू आर हॅव्हिंग सर्टन इश्यूज, प्लीज टॉक टू युअर प्रिस्क्रायबर बिफोर यू स्टार्ट फास्टिंग. आता कोलनसाठी म्हणजे आपल्या मोठ्या आतड्यासाठी आपली जी विष्ठा आहे ती बाहेर काढण्यासाठी कुठल्या प्रकारचा सपोर्ट आपल्याकडे सांगितला गेलाय, तर देअर आर व्हेरी सिंपल थिंग्स. त्याच्यापैकी सेना, ज्याला आपण सोनामुखी म्हणतो, सोनामुखी आणि जिंजर म्हणजे आपलं आलं,
हे इमर्जन्सीसाठी म्हणजे मला स्वतःला सेना हे जोपर्यंत मी म्हणजे माझ्या पेशंट्सना किंवा क्लायंट्सना पण जोपर्यंत ती इमर्जन्सी नाही तोपर्यंत आय विल नॉट प्रिफर टू यूज सेना, कारण त्याच्यात असलेल्या काही कंटेंट्समुळे, कारण ते इंटरफेअर करू शकतात मेडिकेशनच्या बाबतीत आणि त्यांनी इंटेन्स स्क्विझिंग होऊन मला बऱ्याच वेळा एलिमिनेशन 4 तासात होतं. सो हे ओकेजनली वापरावं, नेहमी नाही. जिंजर हे वॉर्मिंग असल्यामुळे आपल्या पोटाला नुसतंच जिंजरचं जरी लेमन जिंजरचं तुम्ही पाणी जरी प्यायलात ना तरी त्याचा उपयोग आपलं योग्य एलिमिनेशन करण्यासाठी होतं. सो सेना विथ जिंजर इमर्जन्सीसाठी वापरलं जातं. हरिटाकी म्हणजे त्याला आपण अभया म्हणतो किंवा हिरडा म्हणतो मराठीमध्ये. तर ते त्रिफळाचं एक इन्ग्रेडियंट आहे. त्रिफळा आपल्याला माहिती आहे की वात, पित्त, कफ या तिन्ही प्रकृतीसाठी किंवा हे त्रायदोषिक फॉर्म्युलेशन आहे. ज्याच्यामध्ये आवळा, हिरडा आणि बेहडा या 3 गोष्टी असतात. त्याच्यातले जे हरिटाकी आहे म्हणजेच अभया किंवा हिरडा आहे तो त्याच्यातले असलेल्या हाय एन्थ्रोक्विनॉन कंटेंटमुळे लॅक्सेटिव्ह ॲक्शन ही ऑटोमॅटिकली केली जाते. सर त्रिफळा ॲक्चुअली घेणं रेग्युलर म्हणजे त्रिफळा हे तुम्ही आयुष्यभर एका ठराविक एज नंतर अगदी व्यवस्थित घेऊ शकता छोट्या डोसमध्ये. कारण इट्स मोर लाइक अ टॉनिक सारखं तुमच्या शरीराला असतं. तर ते तुम्ही छोट्या डोसमध्ये एका ठराविक डोसेसमध्ये त्रिफळा घेणं किंवा त्रिफळा ॲज अ फर्स्ट ऑप्शन सुरू करणं रादर फॉर एलिमिनेशन आणि ते संध्याकाळी घ्यावं. कारण त्रिफळाचं युजुअली जो त्याला ट्रान्झिट टाईम म्हणतात, आपला ओव्हरऑल ट्रान्झिट टाईम हा 12 तासाचा असतो. म्हणजे संध्याकाळी तुम्ही साधारण 5-5:30च्या सुमारास गरम पाण्यामध्ये त्रिफळा 1 चमचा घालून घेतलत, तरी दॅट इज अ गुड स्टार्टअप फॉर यू. आता ॲडिशनल काही हर्बल सपोर्ट्स आहेत, ज्याच्यामध्ये रुबाब रूट आहे. रुबाब रूट हे आपल्याला इकडे इंडियन लोकांना फार फॅमिलियर नाहीये. इकडच्या लोकांना ते बऱ्यापैकी माहिती आहे. कारण रुबाबचं इकडे पुडिंग केलं जातं, म्हणजे गोड पदार्थांमध्ये ते वापरलं जातं. पण ते रुबाब इज नॉट जस्ट फॉर पुडिंग, पण त्याचा उपयोग एलिमिनेशनसाठी म्हणजे प्रॉपर एलिमिनेशनसाठी देखील आहे, ॲज अ हर्ब म्हणून. त्याचप्रमाणे कॅस्टर ऑइल तुम्हाला आठवत असेल तर आपल्याकडे एरंड तेलाचा उपयोग हा कितीतरी वर्ष पहिल्यापासून केला गेला आहे, की महिन्यातनं एकदा एरंड तेलाचं ट्रीटमेंट देऊन पूर्ण मुलांचं पोट साफ करणं. प्रून्स आहेत, ॲपल्स आहेत, स्लिपरी एलम बार्क आणि मार्शमेलो रूट हे 2 जे हर्ब्स आहेत ते इकडचे वेस्टर्न हर्बलिझम मधले रूट्स आहेत आणि त्याच्यामधल्या त्यामुळे ते हर्ब्स आहेत आणि त्याच्यात सगळ्यात चांगली प्रॉपर्टी ही त्यांच्यामधला असणारा डिमल्संट म्हणजे एक प्रकारचा चिकट पदार्थ किंवा गुळगुळीत पदार्थ असतो, ज्याच्यामुळे ते कोलन कोट करून एलिमिनेशन करायला सोपं पडतं. तर ते दोन्हीही टी फॉर्ममध्ये किंवा चहाच्या स्वरूपामध्ये इकडे मिळतात. टी बॅग्स मिळतात. तर आणि मला असं वाटतं हे आता बाकीच्या कंट्रीजमध्ये पण मिळायला सुरू झालं असेल. पण त्याचं जर का 2 टी बॅग्स एकदा एका दिवसातनं घेतली, तरी देखील त्याचा हर्बल सपोर्ट आणि त्याचा स्लिपरी एलम आणि मार्शमेलोचा अजून एक फायदा असतो, की ज्यांना ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा हायपरटेन्शन ओव्हरऑल हायपर ॲसिडिटीचा इश्यू आहे. त्या लोकांसाठी देखील पोटाला थंडपणा आणण्यासाठी या दोन्ही हर्ब्सचा उपयोग केला जातो. फायबरचं प्रमाण वाढवणं, कारण फायबर इज वन ऑफ दी आय वुड से लॅकिंग इश्यूज आपल्या जेवणामध्ये असतात बऱ्याच वेळा. सो फायबरचा उपयोग काय होतो तर सिलियम आणि चिया सीड्स. चिया सीड्स तर आपल्या घरामध्ये असतातच. फ्लॅक्स सीड्स असतात बरं त्याचबरोबर. त्यांचा जॉबच आहे की कुठल्याही प्रकारचं जे आतमधली जी नको असलेल्या गोष्टी असतात, त्याला एकत्रीकरण करणं त्याचं आणि त्याचबरोबर त्याच्यावरती ग्रिप तयार करून स्क्वीज करून ते आपल्या आतड्यातनं बाहेर काढून टाकणं. तर ह्याचा उपयोग आपल्याला फायबर किंवा सिलियमच्या किंवा चिया सीड्सचा होतो. आता युजुअली सिलियम करताना किंवा कुठल्याही प्रकारचं फायबर देताना स्टार्ट स्लो ऑल्वेज म्हणजे एकदम भरपूर प्रमाणे फायबर घ्यायचं नाही. कारण तुमच्या शरीराला ती सवय हवी आणि फायबरसारखी अत्यंत आवश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे पाणी. समजा तुम्ही इनफ पाण्याचं प्रमाण फायबर बरोबर घेतलं नाहीत, तर त्याचा उलटा परिणाम होऊन यू विल हॅव सिव्हिअर कॉन्स्टिपेशन इश्यू. सो अशा वेळेला सुरुवात नेहमी पाव चमच्यानी करायची फायबरची. त्याच्यामध्ये म्हणजे सिलियम फायबरची. त्याचबरोबर भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी घेऊन मग हळू-हळू तुम्हाला हवा असेल तर तो डोस वाढवा. परंतु पाणी हे अत्यंत आवश्यक असतं जेव्हा तुम्ही फायबर थेरपी सुरू करता. आता हे जस्ट मी तुम्हाला एक प्रोफेशनल सप्लिमेंट्स दाखवलेत, की जे अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये बिसाइड्स जे लॅक्सेटिव्हज मिळतात ओव्हर द काउंटर. बरोबरीने हे सप्लिमेंट्स अवेलेबल आहेत, ज्याला जी-आय डिटॉक्स जे बायोसिडिनचं आहे, फायबर प्लस कॅप्सूल्स म्हणून मिळतात आणि त्याचबरोबर थॉनचं फायबर मेंट ज्याच्यामध्ये फायबर मेंट मला स्वतःला आवडतं. मी बऱ्याच केसेसमध्ये वापरते. कारण त्याच्यामध्ये प्रीबायोटिक ॲडेड आहे. जे आपल्या डायजेस्टिव्ह फ्लोराच्या आपले जे चांगले चांगले जे मायक्रोब्स असतात, तर त्याच्यासाठी असणारा एक एक चांगलं खाद्य
जे आपल्या शरीरातले आवश्यक असणारे पदार्थ ब्रेक करतं, जे आपल्या फूडला ब्रेक करतं, ते प्रीबायोटिक्स त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत. सो दीज आर जस्ट टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल की हे अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये. आता सेकंड ऑर्गन जो लिव्हर, जे मी तुम्हाला म्हटलं की लिव्हरवरती आपण थोडा जास्त वेळ घालवणार आहोत, कारण लिव्हर हा अत्यंत आवश्यक असणारी गोष्ट आहे आपल्यासाठी आणि त्यात सगळ्यात जास्त कॉम्प्रोमाइज होणारा देखील ऑर्गन आहे तो किंवा अवयव आहे. कारण बाकीचे आपण आता मेडिकेशन्स बद्दल जास्त बोललो, तर बऱ्याचशा मेडिसिन्सचा लिव्हरवरती होणारा परिणाम जास्त असतो. आता त्याच्यात दोन युजली डिफरंट टाईपचे लिव्हर्स दिसतात. एक हेल्दी लिव्हर तुम्ही बघितलं तर लेफ्ट साइडला ते छान गुळगुळीत आणि ब्राईट रेड कलरचा म्हणजे त्याचा अपिअरन्स आहे. फॅटी लिव्हरचा तुम्ही जर का चित्र बघितलं तर त्याच्यावर बरंचसं असलेलं फॅट, म्हणजे तुम्ही नॉनव्हेज खात असाल तर तुम्ही जर का चिकन आणलं तर त्याच्यावरती असणारं फॅट कसं दिसेल, तशाच टाईपमध्ये हे फॅटी लिव्हरचं दिसतं. आता प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये लिव्हरवरती म्हणजे तुमच्या यकृतावरती काही प्रमाणामध्ये फॅट्स हे असतंच. कारण यकृताचं ते कामच आहे की ते कोलेस्ट्रॉलचं ओव्हरऑल मेटाबॉलिझम करण्याचं काम किंवा प्रोड्युसिंगचं जे काम असतं ते लिव्हरच्या तर्फे होत असतं. तर प्रत्येकामध्ये हा थोडाफार फॅट असण्याचं प्रमाण लिव्हरवरती असतंच. परंतु जेव्हा एक्सेसिव्ह फॅट आपल्या लिव्हरवरती जमा होतं, त्याची बरीच कारणं आहेत. तुम्ही चुकीच्या प्रकारचं अन्न सेवन करत असाल, कॉम्बिनेशन तुमच्या पदार्थांचं योग्य नसेल, तर तुमची लिव्हर फॅटी व्हायला सुरुवात होते. मग अल्कोहोल त्याच्यातलं एक मेजर कॉन्टेंट आहे. फॅटी लिव्हरचे 2 प्रकार आहेत, अल्कोहोलिक आणि नॉन अल्कोहोलिक. तर अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरच्या प्रमाण साधारण अँड देन इट लीड्स टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन्स. त्याच्याबद्दल आपण नाही जास्त बोलणार आहोत, परंतु अल्कोहोल त्याच्यातला एक अदर मेजर इश्यू असू शकतो अलॉंग विथ द रॉंग फूड चॉईसेस ॲज वेल. अजून लिव्हरचे कुठले टॉक्सिन्स आपल्या म्हणजे लिव्हरला डील करावं लागतं रादर टॉक्सिसिटी एलिमिनेशन करण्यासाठी आपल्या शरीरातनं. ड्रग्स म्हणजे मग त्याच्यामध्ये रिक्रिएशनल ड्रग्स असू देत किंवा आपले रेग्युलर मेडिकेशन्सचे ड्रग्स असू देत. दोज आर द थिंग्स विच आर इन्व्हॉल्व्ड. त्याचबरोबर अल्कोहोल कंटेंट ॲज वी टॉक्ड अबाउट. हर्बिसाइड्स म्हणजे जे आपल्या वरती म्हणजे जी आपण छोटी पाला जो खातो त्याच्यावरती ते एक प्रकारचं फवारणी केलेली असते. पेस्टिसाइड्स हे सगळ्या अन्नधान्यावरती केलेलं असतं. सॉल्व्हंट्स म्हणजे आपल्याला एखाद्या गृहिणीला स्पेशली जेव्हा घर साफ करायची सतत सवय असते, तर आपण नॅचरली घराचे क्लिनिंगचे प्रॉडक्ट्स वापरतो. पण त्या क्लिनिंगच्या प्रॉडक्ट्समध्ये जे काही सॉल्व्हंट्स असतात किंवा जे काही एक प्रकारचे बेसेस असतात, ते बऱ्यापैकी स्ट्राँग असतात आणि त्याचं डायरेक्ट इन्हेलेशन तुम्ही करत असता. आणि याच्यातलं चांगलं उदाहरण मी तुम्हाला देते. मी स्पेशली माझं स्वतःचं उदाहरण सांगते, की जेव्हा कंपाउंडिंग लॅब्समध्ये आम्ही असतो, जरी तुम्ही किती पी-पी-आय किट्स घातलेले असतात, N95 मास्क असतात, हेड कव्हरिंग्स असतात, सगळं केलेलं असतं, सगळ्या प्रिकॉशन्स घेतलेल्या असतात. परंतु तरी देखील जेव्हा तुम्ही हेवी हॉर्मोन्स करणं किंवा जेव्हा क्लिनिंग प्रोसिजर असते प्रत्येक कंपाउंड्सच्या नंतर, तर इतक्या मास्क नंतर देखील वी कुड स्मेल द स्ट्राँग म्हणजे त्याचा एक प्रकारचा स्ट्राँग स्मेल येत असतो. जर का एवढ्या मोठ्या फिल्टरेशन सिस्टम मधनं जरी मला तो स्मेल येत असेल किंवा मला येत असेल, तर जस्ट इमॅजिन की हाऊ स्ट्राँग दिस केमिकल्स आर व्हेन यू आर युजिंग इट विदाउट एनी प्रिकॉशन्स. नंतर फूड ॲडिटिव्हज असतात, वेगवेगळ्या रंगाचे रंग असतात फूड्समध्ये. स्पेशली इंडियन पदार्थांमध्ये तुम्ही बाहेर हॉटेलमध्ये गेलात, तर ऑरेंज कलरचा वापर खूप जास्त प्रमाणात केला जातो त्याला ब्राईटनेस आणण्यासाठी. नंतर फॉर्माल्डिहाइड इज अनदर इन्ग्रेडियंट व्हिच इज यूज्ड इन द आपले जे कॉस्मेटिक्स प्रॉडक्ट्स असतात त्याच्यामध्ये वापरले जातात. आणि ऑफकोर्स टॉक्सिक केमिकल्स जे सगळ्या प्लास्टिक कंटेनर्समध्ये असतात, ज्याच्यात ॲसिड झिनोएस्ट्रोजन इज अ मेजर कॉन्टेंट. म्हणून युजुअली प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये शक्यतो हिटिंग टाळून त्याच्यातलं कन्व्हर्ट म्हणजे ते तुम्ही रेग्युलर ग्लास कंटेनरमध्ये दुसरीकडे कन्व्हर्ट करून देन हीट इट. मायक्रोवेव्ह यूज करत असाल तर रादर दॅन युजिंग हिटिंग प्लास्टिक्स डिरेक्टली. आता काही एक सिम्पटम्स सांगितले गेले आहेत, की जर का तुमचं लिव्हर फंक्शन चांगलं करत नसेल किंवा पुअर फंक्शनिंग चाललं असेल फॉर व्हॉटएव्हर रिझन. आणि अगेन आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी की तुम्ही असंच खाताय तसंच खाताय म्हणून तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे. देअर आर सर्टन थिंग्स विच यू कॅनॉट अवॉइड. पण हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला होऊ शकतात. तर ते कसे ओळखायचे? देअर आर सम पर्टिक्युलर सिम्पटम्स यू माइट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इफ दिस यू आर एक्सपिरियन्सिंग दिस टू युअर प्रिस्क्रायबर्स की बाळा असं होतंय. किंवा रादर कुठलीही ड्रग थेरपीवरती असाल तर ड्रग थेरपी जेव्हा चेंज होते किंवा नवीन सुरू होते, तर त्यावेळेला देखील त्याचे सिम्पटम्स लिहून ठेवून यू शुड ऑलवेज टॉक टू युअर प्रिस्क्रायबर किंवा रेम सिस्टम्स असतात और किंवा मेडिकेशन मॅनेजमेंट सिस्टम्स असतात. सो ऑलवेज टॉक टू दी प्रिस्क्रायबर अबाउट इट. मग त्याच्यात लो एनर्जी येतं,
ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गॅस, डायरिया सतत होत असेल, सतत फॉगी थिंकिंग असेल, कॉन्सन्ट्रेशन लॅकिंग असेल, सडन वेट गेन होत आहे, प्रयत्न करून देखील कमी होत नाही, कोलेस्ट्रॉल एलिव्हेटेड, सारखं कुठेतरी दुखतंय, सारखे मसल्स दुखतायत, पाय दुखतायत, हात दुखतायत तसं, आणि स्पेशली बॅक आणि शोल्डर म्हणजे हा जो वरचा एरिया असतो ना, शोल्डर ब्लेड्स, ह्या एरियामध्ये सतत जर का तुम्हाला दुखत असेल किंवा त्रास होत असेल तर दॅट इज अनदर इंडिकेशन टुवर्ड्स लिव्हर. नंतर कोलेस्ट्रॉल जर का एलिव्हेटेड सतत असेल, डिस्टर्ब असेल स्लीप, कुठेही लागलं तर पटकन तुम्हाला ब्रुझिंग होत असेल, फ्लुइड रिटेन्शन सतत होत असेल, त्याचं डायरेक्ट कनेक्शन किडनीज बरोबर असतं आणि लिव्हर अँड किडनीज आर व्हेरी क्लोजली रिलेटेड. सो त्या 2 गोष्टींवरती फोकस करणं. आणि वुंड हिलिंग तुमचं स्लो होत असेल, कुठलंही पटकन लागलं, ती जखम भरून येत नाहीये. सो देर आर सम रिलेशनशिप क्लोज टू द लिव्हर एरिया. यू शुड ऑलवेज टॉक टू और रादर सीक अटेन्शन आणि त्याची डायरी लिहून तुम्ही तुमच्या प्रिस्क्रायबरशी बोलणं आवश्यक आहे. आता रोलचा म्हणजे लिव्हरचा आपला रोल काय आहे तर डिटॉक्सिफिकेशनचा रोल आहे. तर त्याच्यामध्ये इट रिमूव्हज द लार्ज टॉक्सिन्स फ्रॉम अवर सिस्टम आणि बाईल सिक्रेट करण्याचं काम जे आपल्याला कोलेस्ट्रॉलशी रिलेशनमध्ये आहे त्याचं काम हे लिव्हरचं असतं. सो लिव्हर इज एक्स्ट्रीमली हेल्पफुल आपल्या भागामधला आणि इट्स अ ब्युटिफुल ऑर्गन. जर का त्याचं व्यवस्थित काळजी घेतली तर ते स्वतःचं स्वतः हील करतं. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गन्स हू ऍक्च्युली नोज हाऊ टू हील इटसेल्फ. सो त्या प्रकारे जर का तुम्ही त्याच्यावर वॉच ठेवलात आणि तुमच्या प्रिस्क्रायबरशी बोललात की हे सिम्पटम्स माझे आहेत, व्हॉट शुड आय डू. आता लिव्हरचे 2 प्रकारे डिटॉक्सिफिकेशन होत असतं. त्याच्यामध्ये फेज 1 आणि फेज 2. तर फेज 1 ला युजली फॅट सॉल्युबल जे टॉक्सिन्स असतात आपल्या शरीरातले ते एक पर्टिक्युलर टाईपचं एक एन्झाईम असते ज्याला सायटोक्रोम P450 एन्झाईम म्हणतात. ज्याचं कामच आहे अलॉंग विथ ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजनचा वापर करून किंवा हायड्रोलिसिसचा वापर करून त्याचं कन्व्हर्जन त्या फेज 1 मध्ये करणं, जे पुढे जाऊन म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन पुढे जाऊन त्या वॉटर सॉल्युबल वेस्टमध्ये करून ते बाहेर टाकलं जातं. परंतु जी फेज 1 असते, फेज 1 ला लागणारे जे न्यूट्रिएंट्स असतात, त्याच्यात सगळ्यात आवश्यक न्यूट्रिएंट्स म्हणजे मी दोन्ही फेजेसमध्ये सगळ्यात आवश्यक असणारे न्यूट्रिएंट्स हे व्हिटॅमिन बी चे आहेत. त्याच्यामुळे समजा तुम्ही कुठल्या ड्रग थेरपीवरती असाल आणि युजली व्हिटॅमिन बी हे बऱ्याचशा ड्रग थेरपीमध्ये इंटरफिअर करत नाही. सो व्हिटॅमिन बी चा रोज म्हणजे व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स रोज घेणं इट्स अ गुड हॅबिट इफ टू जस्ट गिव्ह यू द गुड सपोर्ट फॉर द लिव्हर ओव्हरऑल. तर त्याच्यात फोलिक ऍसिड लागतं, बीटचे बी व्हिटॅमिन्सचे वेगवेगळे प्रकार. ग्लुटाथायोन इज अ प्रिकर्सर फॉर NAC is a precursor for glutathione. So glutathione has a very strong role for the detoxification as well. फ्लॅवोनॉइड्स लागतात वेगवेगळ्या प्रकारचे. सो दॅट इज अ फेज 1 कॉम्बिनेशन. आता फेज 1 टू फेज 2 कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला पुढच्या आवश्यक असणारे सगळ्यात जास्त न्यूट्रिएंट्स ही त्या कन्व्हर्जन मध्ये लागतात. हे इंटरमिडिएटली जे मेटाबॉलिझम असतं त्या 2 फेजच्या मधलं ते सगळ्यात ऍक्च्युली टॉक्सिक असतं जर का तुमचं फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन झालं नाही तर. तर फेज 1 मध्ये जर का ते तसंच राहिलं तर त्याचे परिणाम जास्त वाईट होऊ शकतात. म्हणून युजली तुम्हाला फेज 2 साठी खूप चांगला सपोर्ट लागतो. मग त्याच्यात सल्फरी पदार्थ खाणं, ग्लुटाथायोनचं सपोर्ट असणं, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स ज्याच्यात मॅग्नेशियम येतं, सिस्टीन्स, मिथायनिन्स हे अमिनो ऍसिड्स येतात, बी व्हिटॅमिन्स येतात, व्हिटॅमिन सी येतं, कोलिन येतं. ते वेस्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी ते वॉटर सॉल्युबल फेज 2 मध्ये जाण्यासाठी हे सगळं न्यूट्रिशन आपल्याला आवश्यक असतं, जे आपल्या पदार्थांमधनं किंवा आपल्या जेवणामधनं मिळतं. आणि त्याचबरोबर तिथे कुठे कॉम्प्रोमाइज असाल तर थोडासा आपल्याला ज्याला म्हणतो आपण फिलिंग ऑफ द गॅप्स इज बाय टेकिंग आयदर मल्टीव्हिटॅमिन किंवा एक प्रकारचे कुठले जे आवश्यक तुम्हाला नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स असतात त्याचे सप्लिमेंट्स. दोज आर द थिंग्स विच कॅन बी सजेस्टेड. आता न्यूट्रिएंट्स जे लागतात ते आपण बघितलं फेज 1 मधले न्यूट्रिएंट्स, फेज 2 मधले न्यूट्रिएंट्स. हे कुठले कुठले न्यूट्रिएंट्स मध्ये त्याची आवश्यकता असते. दीज आर द म्हणजे ह्याच्या व्यतिरिक्त अजूनही न्यूट्रिएंट्स आहेत. But these are the major nutrients which are needed for this phase 1 and phase 2. आता जेव्हा आपण डिटॉक्सिफिकेशन करायला सुरुवात करतो किंवा आता बरेचसे कमर्शियल प्रोग्राम्स देखील आहेत आणि त्याच्याबद्दल आपण क्विकली शेवटी बोलणार आहोत. जे किट्स म्हणतात त्याला, डिटॉक्स किट्स इज अ न्यू थिंग विच हॅज कम इन द मार्केट. ते समजा करणार असाल किंवा कुठल्याही उपवासाला देखील आपण साधं म्हणजे नॉट नेसेसरीली ते मार्केटमधल्या गोष्टी, परंतु घरी देखील तुम्हाला जर का फास्टिंगचा एक विचार असेल की मी स्प्रिंगमध्ये बाबा हे इतके इतके दिवस मी फास्टिंग करणार आहे. मग ते दिवसातनं एकदा खाणं असो किंवा 2 दिवसातनं एकदा खाणं असो. ते समजा तुम्ही करत असाल,
सगळ्यात आवश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे मेक शुअर युअर बॉडी इज रेडी फॉर इट. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स या तिन्हीही मायक्रोन्यूट्रिएंट्स लागतात अलॉंग विथ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो तुमच्या बॉडीला प्रिपेअर करण्यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे आर यू रेडी फॉर इट? इज युअर बॉडी कॅपेबल इनफ टू हँडल दॅट डिटॉक्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तसं समजा नसेल तर स्टार्ट प्रिपेअरिंग युअर बॉडी अहेड ऑफ टाइम, मे बी अबाउट अ वीक अगो, to start putting some important things or important food categories in your regular diet to make sure you're getting ready for that detox week किंवा जे काही तुमचं तुम्ही ठरवलेलं असेल त्याच्याप्रमाणे. पण प्रिपरेशन ऑफ बॉडी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दॅट केस. आता जे पर्टिक्युलर पदार्थ आहेत किंवा जे काय पर्टिक्युलर आपल्या भाज्या आहेत किंवा कुठलेही ज्या आपल्या न्यूट्रिशन मधल्या गोष्टी आहेत त्याच्यात कुठली असे फूड आहेत की जे आपल्याला डिटॉक्सिफाय करायला मदत करतात. तर खूप आहेत आपल्याकडे. आपण नॅचरली डिटॉक्स करणं खूप सहज शक्य असतं. या भाज्या जर का आपण आपल्या जेवणामध्ये आणल्या तर. त्याच्यात फेज 1 मध्ये लागणारं असतात ते ब्रासिका फॅमिलीज. त्याच्यात कोबी आहे, ब्रॉकली आहे, ब्रसेल्स स्प्राउट्स आहेत, ज्याच्यात सल्फरी कंपाऊंड आहे. म्हणजे ते कापल्यानंतर एक प्रकारचा उग्र वास येतो. आपण म्हणतो ना, अरे कोबीची भाजी उग्र लागते किंवा कोबी कापल्यानंतर सगळीकडे तो वास दरवळतो. इट्स बिकॉज ऑफ द सल्फरी कंटेंट. एक रोटन एग्स सारखा एक वेगळा वास असतो त्याला. नंतर व्हिटॅमिन बी रिच फूडमध्ये मग होल ग्रेन्स येतात वेगवेगळ्या प्रकारचे. न्यूट्रिशनल यीस्ट येतं, जे तुम्ही वापरू शकता फेज 1च्या डिटॉक्सिफिकेशनसाठी. व्हिटॅमिन सी रिच फूडमध्ये सगळ्या प्रकारचं पेपर्स म्हणजे आपलं जे भोपळी मिरची असते ती, त्याबरोबर कॅबेज, टोमॅटोज हे प्रकार येतात. सिट्रस फूडमध्ये ऑरेंजेस येतात. ग्रेप फ्रूट मात्र अवॉइड करायचं कारण देर आर पर्टिक्युलर अदर फूड्स ऑल्सो. पण त्याच्यापैकी ग्रेप फ्रूट का? तर ग्रेपफ्रूटमध्ये कपॅसिटी असते की फेज 1चं जे आपल्याला जी पर्टिक्युलर जो एन्झाईम बद्दल आपण बोललो, ती एन्झाईम ब्लॉक करण्याचं काम ग्रेपफ्रूट करतं. आणि दॅट इज अनदर रिझन की काही सर्टन मेडिकेशन्स वरती तिथे लिहिलेलं असतं की अवॉइड ग्रेपफ्रूट ज्यूस, अवॉइड ग्रेपफ्रूट. का? तर ते त्या ड्रगला ते एन्झाईम ब्लॉक झाल्यामुळे ते पर्टिक्युलर मेडिकेशन किंवा ते ड्रग तुमच्या शरीरामध्ये जास्त काळ राहतं. इन कंपॅरिझन टू त्याचा जो हाफ टाईम असतो तो इन्क्रीज होतो आणि ते जास्त टॉक्सिक होऊ शकतं. म्हणून अशा वेळेला ते जे त्याच्यावरची ऑलवेज वॉर्निंग यू शुड रीड की ग्रेपफ्रूट तुम्हाला नाही. तर या फेजमध्ये देखील ग्रेपफ्रूट हे अवॉइडेड आहे की या सिट्रस कॅटेगरीमध्ये ते खायचं नाही. फेज 2 मध्ये ब्रासिका फॅमिली येते, ज्याच्यात जास्तीत जास्त सल्फरी फूड मग कोबी, ब्रॉकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स ह्याचं प्रमाण जास्त. म्हणजे आठवड्यात तुम्ही जर का 2 दिवसातनं एकदा कोबीची कोशिंबीर, कोबीची भाजी. आता तर कोबी सीझनमध्ये आज तर आहेच आहे. म्हणजे काल मी वेगमन्समध्ये गेले होते तर कोबीचे असे मोठे स्टॉल्स लागलेले कारण आज सेंट पॅट्रिक्स डे आहे आणि सेंट पॅट्रिक्स डेचं सगळ्यात महत्त्वाचं फूड इज कॅबेज. आणि त्याचं रिझनच ते आहे. ॲज आय सेड की देअर आर डिफरंट कल्चर्स हू ऑल्सो डू द सेम कॅटेगरी. सगळ्याचा मूळ हा एकच आहे की अशा प्रकारचं फूड करणं. का? तर आपण स्प्रिंगमध्ये कन्वर्ट जातोय की स्प्रिंगमध्ये आता ट्रान्झिशन करतोय. तर ह्या प्रकारचं फूड खा ज्याच्यामुळे तुम्हाला शुद्धीकरणाला मदत होते. लिमिनिन कंटेनिंग फूड याच्यामध्ये सिट्रस पील येतात. सिट्रस पील जेव्हा तुम्ही लिंबाचा रस आपण याच्यात वापरतो, जेव्हा पदार्थांमध्ये वापरतो, त्याच वेळेला समजा आपल्याकडे सिट्रस पीलर्स मिळतात. थोडंसं जर का वरनं त्याचं साल काढून त्याच्यात टाकलं आपल्या पदार्थांमध्ये, स्पेशली राईसमध्ये किंवा आपल्या इव्हन सरबतं तयार करतो त्याच्यामध्ये, तर त्याचा तो आतपर्यंत पांढऱ्यापर्यंत जायचं नाही कारण ते कडू असतं. पण सिट्रस पीलचा वरचा भाग जरी टाकला तरी त्याच्यातलं जे एसेन्शियल ऑइल्स असतात, ती आपल्या फूडमध्ये येऊ शकतात. कॅरवे ऑइल असतं म्हणजे आपल्याकडचं इव्हन ऑरिगनो ऑइल म्हणजे आपलं जे ओव्याचं ऑइल असतं ते देखील उपयोगी पडतं किंवा ओवा आपल्या कुकिंगमध्ये वापरणं ते देखील ऑइल उपयोगी पडतं. फिश ऑइल्स म्हणजे आयदर तुम्ही फिश कंटेंट वापरणं किंवा स्ट्रॉंग कॉन्सन्ट्रेटेड फिश ऑइल घेणं. तर फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशनसाठी सगळ्यात आवश्यक असणारा मी स्वतः फिश ऑइल घेते. तर त्याच्यामुळे फिश ऑइलचं प्रमाण दिवसातनं एकदा तरी इफ यू आर व्हेजिटेरियन टेक फिश ऑइल. इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड. आता हेल्पफुल हर्ब्स मध्ये कुठले येतात तर डॅन्डिलायन रूट जे आता तर आपण त्याच्या सॅलड्समध्ये पण वापरू शकतो. डॅन्डिलायनचे रूट सॅलडमध्ये नाही वापरता येणार पण पानं वापरता येतात. पानांचं खूप चांगलं सॅलड होतं आणि ते आता सीझनमध्ये आहेत. आणि डॅन्डिलायन्स इज बेसिकली द बॅकयार्ड काय म्हणतो त्याला बॅकयार्ड वीड बेसिकली. नंतर भूमी आमलाकी इज अनदर वन म्हणजे ज्याला आपण भूमी आमलाकी म्हणजे आवळ्यासारखाच प्रकार पण जमिनीच्या वर म्हणजे ज्याला आपण भूमी म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला धरतीच्या वर वाढणारा आवळा. त्याला भूमी आमलाकी छोटे असतात त्याचा कंटेंट. सो इट्स नॉट सिमिलर टू आवळा. आवळा इज डिफरंट फ्रॉम भूमी आमलाकी.
सो दोज आर व्हेरी हेल्पफुल फॉर द लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन. इवन हरिताकीला जसं कोलनसाठी आहे तसंच लिव्हरसाठी देखील त्याचा उपयोग होतो. सो दॅट इज ऑल्सो अनदर इन्ग्रेडियंट विच यू कॅन यूज अलॉंग विथ आवळा देखील लिव्हरसाठी खूप चांगला आहे, फक्त स्लो आहे, त्याच्यामुळे त्याचा डोसेस बऱ्याच वेळा जास्त घ्यावे लागतात. अदर एक्झाम्पल्स ऑफ डिटॉक्सिफाईंग हर्ब्स, आणि एक मात्र असतं की कुठल्याही प्रकारचं लिव्हरशी रिलेटेड समजा हर्ब्स किंवा फूड तुम्ही खात असाल तर ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये घेतलं तर ते कदाचित तुम्हाला नॉशिएटिक किंवा क्वीझी करू शकतं बिकॉज ऑफ हिज क्विनॉन कंटेंट्स जे त्याच्यामध्ये असतात. तर घेताना त्याचा एका ठराविक डोसपेक्षा पुढे जाऊ नये, आणि तो प्रत्येक डोस हा पर्सनलाइज असतो. कोणाचा म्हणजे एक कंटेंट डोसचं नसतं. त्याच्यामध्ये ब्लॅक रॅडिश, कॅमोमाईल, येलो डॉग, बार्बेरी, बोल्डॉफ आणि हे सगळं इकडे अवेलेबल आहे. इवन सिम्पल तुम्ही मुळ्याची कोशिंबीर जरी रोजची खाल्ली तरी पण दॅट इज अनदर वे ऑफ डिटॉक्सिफाईंग युअर बॉडीज. अँड दीज आर अनदर एक्झाम्पल्स जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. हिपॅटो ब्लेंड, मग त्याच्यात सगळे हर्ब्स आणि न्यूट्रिएंट्स हे एकत्र केले जातात, स्पेशली बी न्यूट्रिएंट्स. ॲडवाक्लिअर इज अनदर एक्झाम्पल. ह्या प्रोफेशनल ब्रँड्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे न्यूट्रिएंट्स आणि हर्ब्स हे एकत्र केलेले असतात. एकत्र करून त्याच्यात जी लोक ओपन नाही आहेत किंवा रादर दे आर व्हेरी व्हेरी हायली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ हॅव्हिंग द लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन डन जस्ट विथ द फूड, त्यांच्यासाठी हा लिव्हर सपोर्ट दिला जातो. आता किडनीजचा भाग जेव्हा आपण म्हणतो तर किडनीचा रोल डिटॉक्सिफिकेशन मध्ये काय आहे, तर फिल्टरिंग आउट द एक्सेस वेस्ट. जसं लिव्हर आपल्या एक्सेस वेस्टला बाहेर काढतं त्याचप्रमाणे फिल्टरिंग वॉटर सॉल्युबल एक्सेस वेस्ट जे असतं ते बाहेर काढण्याचं काम. आणि म्हणून ॲज आय सेड लिव्हर अँड किडनीज आर हायली कनेक्टेड, कारण जे वॉटर सॉल्युबल फेज 2 मध्ये झालेल्या गोष्टी असतात त्या पुढे जाऊन किडनीकडनं बाहेर टाकल्या जातात. त्याच्यामुळे लिव्हर आणि किडनी हेल्थ इज एक्स्ट्रीमली रिलेटेड टू इच अदर. इलेक्ट्रोलाइटचं बॅलन्स करणं स्पेशली हार्ट हेल्थसाठी देखील किंवा हॉर्मोनल हेल्थसाठी देखील, जेव्हा हॉर्मोन्स काही प्रकारचे क्रिएट करून त्याचं स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करणं, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स करणं, हे सगळं आपल्या किडनीशी रिलेटेड असतं. किडनी ही ज्याला आपण म्हणतो की कफ तत्वाशी रिलेशन मध्ये असते. तर कफ तत्वाचा कॉम्बिनेशन काय आहे, तर अर्थ आणि पाणी. त्याच्यामुळे किडनीसाठी आवश्यक असणाऱ्या युरिनचं प्रमाण वाढवण्यासाठी आवश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे पाणी. सो आता काही इंडिव्हिज्युअल्समध्ये पाण्याचं रिस्ट्रिक्शन असतं बिकॉज ऑफ देअर मेडिकेशन्स किंवा काही गोष्टी ते घेत असतात. तर त्यांनी योग्य तो सल्ला घेऊन डॉक्टरांशी किती प्रमाण लागतंय पाण्याचं ते सांगून त्याप्रमाणे घ्यावं. परंतु किडनीजला फंक्शन करण्यासाठी आवश्यक असतं ते पाणी, कारण ते युरिन तयार करण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. पाणी समजा जास्त प्रमाणात प्यायलं गेलं नाही किंवा योग्य प्रमाणात प्यायलं गेलं नाही तर यू आर नॉट सपोर्टिंग युअर किडनीज वेल. सो पाण्याचं प्रमाण वाढवणं हेही तितकंच आवश्यक असतं. डायुरेटिक्स म्हणजे अननेसेसरी वेस्ट बाहेर करण्यासाठी समजा आपण युरिनेशन वाढवणार असू तर पाणी प्यायल्यानंतर बऱ्याच जर का ते युरिनेशन वाढवण्याचं काम जर का असेल तर ते कुठले हर्ब्स उपयोगी पडतात, तर पुनर्नवा. वन ऑफ माय फेवरेट वन इज टू गिव्ह पुनर्नवा. आणि त्याच्याबरोबर गोक्षरू वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत, परंतु पुनर्नवा इज दोज आर वन ऑफ द थिंग्स विच आर युजली गिव्हन फॉर द किडनी सपोर्ट. तसंच काही सप्लिमेंट्स किडनीजचे असतात, त्याच्यामध्ये युटी डिफेन्स आहे, किडनी प्रोटेक्टर, हे दीज आर द मॉडर्न वेज ऑफ टेकिंग इट. तर ते आवश्यक असतील आणि तुमच्या कंडिशनला सुटेबल असतील तर ते त्याप्रमाणे त्या शॉर्ट टर्म पिरियडमध्ये दिले जातात. आणि अगेन सप्लिमेंट्स आर द थिंग्स विच आर अगेन व्हॉट आय डिफाईन सप्लिमेंट्स आर मोर सपोर्टिव्ह एलिमेंट्स टू युअर बॉडी. सो ज्या वेळेला ती आवश्यक असतं तेवढ्याच काळापर्यंत ते असावेत आणि त्यानंतर यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट. तर ते नॅचरली फूडमधनं घ्यावं जेवढं कारण आपल्याकडे फूड हे आपल्याला ती इटिंग हॅबिट आहे, आपल्याला दिलेलं ते ब्लेसिंग आहे की आपण फूड डिफरंट टाईपचं टेस्ट करू शकतो. हिलिंग तुम्ही फूडमधनं जास्त करू शकता. सो न्यूट्रिएंट्स ऑफकोर्स लागतातच, काही शॉर्ट टर्म पिरियडसाठी किंवा लॉंग टर्म पिरियडसाठी देखील लागतात. काही सपोर्टिव्ह न्यूट्रिएंट्स घेणं इज नॉट अ बॅड आयडिया, पण ट्राय टू गेट मॅक्सिमम ऑफ युअर बेनिफिट फ्रॉम द फूड्स. त्या फूडमधनं घ्या. तर डिटॉक्सिफाईंग फूड्समध्ये कुठले येतात, सगळ्यात माझा आवडता कॉम्बो ट्राय कॉम्बो ज्याला म्हणतो, तीस carrots, radishes and beetroots extremely helpful when it comes to the liver support. So those are called liver trios. So जेव्हा तुम्ही, आणि हे खूप जेव्हा मी प्रोटोकॉल्स लिहितो तर माझ्या स्वतःच्या प्रोटोकॉल्समध्ये माझ्या बऱ्याचशा क्लायंट्सना मी कॅरेट्स, रॅडिशेस, बीटरूट्सचं कॉम्बिनेशन देते, कारण दॅट इज वन ऑफ द नॅचरल वेज ऑफ एनहान्सिंग युअर लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन. सो या 3 ट्रायल्स तुमच्या जेवणामध्ये आणणं, मग त्या कोशिंबिरीच्याच प्रमाणात असो, स्टीम केलेलं असो, कच्चं असो,
जशा तुमच्या प्रकृती असेल त्याच्याप्रमाणे तुम्ही स्टीम, कच्चं जे काय आवश्यक असेल ते खाणं. सो या रूट व्हेजिटेबल्स आर व्हेरी बेनिफिशियल. ब्रॉकली व्हेरी हाय इन स्पेशली व्हेजिटेरियन्ससाठी प्रोटीनचं प्रमाण ब्रॉकलीमध्ये हायेस्ट असतं. इट्स वन ऑफ द हाय प्रोटीन फूड. त्याच्यामुळे प्रोटीनचं कमतरता भरून काढण्यासाठी ब्रॉकलीची खूप मदत होते. त्याचबरोबर ते क्रुसिफेरस किंवा सल्फरस व्हेजिटेबल असल्यामुळे ब्रसेल्स स्प्राउट्स आणि ब्रॉकली, बक चॉय, अरुगला एक्सलंट वे. अरुगला द वे आय कुक इट इज, आणि या रेसिपीज ज्या आपण बोलतोय ना त्याच्या बरोबरीने अजून 2-3 ॲडिशनल रेसिपीज मी पुढच्या म्हणजे स्प्रिंगच्या पुढच्या ह्याच्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये मी दाखवणार आहे, की ते आपण कसं अकोमोडेट करू शकतो. कुठल्या प्रकारचं खाणं पटकन बनवू शकतो, जे तुमच्या मुलांना आवडेल, स्वतःला आवडेल आणि त्याच्यात जास्त खटपट नाहीये, जे पटकन होणार आहे. तर ते आपण पुढच्या महिन्याच्या भागात बोलणार आहोत. त्याचं लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन असेल. सो त्याच्यात अरुगला आय मेक इट विथ द पेस्टो फॉर्म. मग अरुगला आणि स्पिनच एकत्र करून त्यात वॉलनट्स आणि एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल आणि अजून तुम्हाला जे काही आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या टाकून त्याचा पेस्टो तयार करणं. सो दॅट आय एम गोना शो इट नेक्स्ट मंथ. तर दॅट्स हाऊ आय यूज द सल्फरिक कंपाऊंड्स इन द क्विक कुकिंग. कॅबेज आमच्या म्हणजे युजली माझ्या स्वतःच्या ग्रोसरी लिस्टमध्ये कॅबेज हा दर आठवड्याला असतो आणि इट्स अ पार्ट ऑफ मोनो डाएट. आता मोनो डाएटचा अर्थ काय, तर जेव्हा तुम्ही फास्टिंग स्टेजमध्ये असता, सो बऱ्याच लोकांना एका वेळेचं म्हणजे एकच प्रकारचं खाणं देऊन तुमचा त्याच्या डायजेस्टिव्ह जे आपला लोड असतो तो कमी करण्याचं काम मोनो डाएटमध्ये केलं जातं. एका प्रकारचं फूड म्हणजे शक्यतो खिचडी असते, आपली मुगाची खिचडी असते आणि मध्ये वेगवेगळ्या भाज्या रोटेट केल्या जातात. सो दॅट्स द फूड फॉर द फास्टिंग. आणि मोनो डाएट हे फास्टिंगसाठी दिलं जातं, जेव्हा तुम्ही फास्टिंग करत असता डिटॉक्सिफिकेशनसाठी. तर बऱ्याचशा लोकांना किंवा बऱ्याच इंडिव्हिज्युअल्सना पूर्ण फास्ट जमत नाही किंवा रादर नॉट रेकमेंडेड फॉर देम. सो अशा वेळेला मग जेव्हा एक प्रकारचं फूड खायचं असतं त्यांना, मग त्याच्यामध्ये त्या मोनो डाएटमध्ये खिचडीमध्ये कॅबेज किंवा कॅबेज राईस वगैरे जे प्रकार असतात ते देऊन you can actually start enhancing the detoxification. Garlic is another very natural ways of adding into your diet. आणि आपल्या बहुतेक सगळ्या फूड्समध्ये आलं लसणाची पेस्ट असतेच. सो गार्लिक इज अनदर व्हेरी हायली गिवन. मग गार्लिकचं लोणचं असू दे, गार्लिक तुम्ही तुमच्या कोशिंबिरीमध्ये वापरू शकता किंवा गार्लिकचे ठेचा म्हणजे आपला जो रेग्युलर शेंगदाणा गार्लिकचा जो ठेचा असतो म्हणजे लसूणाचा ठेचा असतो तो वापरा या काळामध्ये. दोज आर द व्हेरियस वेज ऑफ नॅचरली एन्हान्सिंग द आवर बॉडीज कॅपॅसिटीज. क्युकंबर्स, आय ईट क्युकंबर्स थ्रू आउट 365 days. फक्त ते जसं सीझन थंड सीझन असेल त्याप्रमाणे त्याच्याशी मी आय युजली कंबाईन इट विथ समथिंग टू मेक शुअर की आपल्याला कफ वाढत नाही शरीरातला. सो क्युकंबर्स आर ग्रेट. सीझन्स आता चेंज होत आहेत तर पाण्यामध्ये क्युकंबरचे स्लायसेस टाकून घेणं किंवा क्युकंबरचं म्हणजे आपल्या काकडीची कोशिंबीर सालासकट खाणं. आणि सालाचं महत्व स्पेशली आपल्याकडचे जे मिळणारे क्युकंबर्स असतात त्या काकड्यांचे सालं एकदम पातळ असतात. तर ते सालासकट खाण्याचं अजून एक कारण म्हणजे सालांमध्ये हाय प्रमाणामध्ये तुमचं सिलिका कॉन्टेंट असतं आणि सिलिका कॉन्टेंट इज वन ऑफ द नेसेसिटी न्यूट्रिएंट फॉर युअर स्किन, हेअर आणि तुमची नखं. या तिघांसाठी आवश्यक असणारं सिलिका किंवा सिलिका कॉम्प्लेक्स हे त्या सालांमध्ये असतं. तर सालं आर व्हेरी हायली न्यूट्रिशियस वेन यू आर इटिंग इट विथ द स्किन. सो शक्यतो काकडीची सालं न काढता खाणं. तर इंडियन काकड्यांमध्ये बऱ्याच वेळा साल जाड असते त्यामुळे पिवळ्या काकड्यांचं, त्यामुळे ते काढणं त्यांना आवश्यक असतं. परंतु इकडे ज्या मिळणाऱ्या काकड्या आता मला असं वाटतं इंडियामध्ये किंवा बाकीच्या कंट्रीजमध्ये पण साल असं पातळ सालीच्या काकड्या मिळायला लागल्या. तर ते साला सकट खावी. इंग्लिश क्युकंबर्स ग्रेट विथ स्किन. मेडिटेरेनियन क्युकंबर्स आर ग्रेट विथ स्किन. सो त्याचा ग्रेट उपयोग करा, त्याचा ओव्हरऑल त्या स्किनचा फायदा घ्या. तसंच कलिंगड ही सीझनमध्ये आहेत. तर वॉटरमेलन अँड किडनी हेल्थ इज बेस्ट फ्रेंड. त्याच्यामुळे किडनीच्या हेल्थसाठी वॉटरमेलनचा किंवा कलिंगडाचा उपयोग त्या प्रकारे केला जातो. आता कलिंगड हे हाय शुगर कॉन्टेंटमध्ये मोडलं जातं. तर मग आता त्याला कंबाईन कसं करायचं? अशा वेळेला मागच्या आठवड्यामध्ये समंथा हॅज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फूड कॉम्बिनेशन. सो मग अशा वेळेला कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्ही काय करू शकता की ज्याच्यामुळे वॉटरमेलनचं जे किंवा कलिंगडाचं जे हाय शुगर कॉन्टेंट आहे ते बॅलन्स आउट करण्यासाठी काय करता येईल? तर मग कलिंगडामध्ये त्याच्या बरोबरीने कांदा किंवा कांद्याचे स्लाइसेस वापरून त्यामध्ये मीठ टाकून प्लस त्याच्याबरोबर बाल्समिक व्हिनेगर म्हणजे जे आपण आंबट व्हिनेगर असतो, आंबट पदार्थ असतो, पण त्याला बॅलन्स आउट करण्यासाठी आंबट गोष्टीचा वापर करणं
त्या फूडच्या बरोबर इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल द शुगर कॉन्टेंट ऑल्सो ऑर टू डिले सर्टन थिंग्स. सो त्याचं पण एक हवं तर सॅलड वी कॅन शो नेक्स्ट मंथ टू जस्ट टू सी हाऊ द फूड वी कॅन कंबाईन टुगेदर. बिटर मेलन म्हणजे कारलं अत्यंत स्ट्रॉंग आणि नॅचरल डेन्स फूड कॉन्टेंट आहे, की कारलं हे आपल्या यकृतासाठी म्हणजे लिव्हर आणि ब्लड दोघांसाठी देखील अत्यंत थंड आहे. आणि यकृत हा आपला हीटेड ऑर्गन असतो, खूप फायरी ऑर्गन असतो, कारण त्याला खूप जास्त काम करण्याचं म्हणजे काम करत असतो, सतत त्याच्यामधनं ऊर्जा तयार होत असते. तर त्याला काम डाऊन करण्यासाठी बिटर मेलनचा उपयोग केला जातो किंवा कारल्याचा उपयोग केला जातो आणि ते डायजेशनसाठी देखील तेवढंच उपयुक्त आहे. तर कारल्याचं जी मधली बी असते ती जर का कोवळी असेल तर तुम्ही खाऊ शकता. पण समजा ती कडक बी असेल तर मग युजुअली ती टाळावी, कारण त्याचे म्हणजे बऱ्याच लोकांना त्याचा पुढे प्रॉब्लेम होऊन ते लूज मोशन्स सुरू होऊ शकतात. तर पातळ बी असेल तर नक्की खावी, पण कडक बी असेल तर ती काढून टाकावी. म्हणजे ती त्या नुसत्या साल सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. आणि सालाचं बऱ्याच लोकांना ते साल स्क्रेप करून खाण्याची सवय असते. तर तसं करू नका. सालासकटचा जो कडवटपणा असतो तो सगळ्यात हायली न्यूट्रिशियस इन्ग्रेडियंट आहे. तर ते सालासकट खावं. आता आपण मोनो डाएट बद्दल बोललोच, की त्याचं कारण काय, तर एक त्या ठराविक डिटॉक्सिफिकेशनच्या काळामध्ये आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमला थोडासा आराम देणं आणि एकच प्रकारचं फूड खाणं, ज्याच्यामध्ये खिचडी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉप्युलर फूड टू ईट इट ड्युरिंग दॅट टाईम. आता डिटॉक्सिफाईंगचे काही हर्बल फॉर्म्युलेस पण आहेत, जे त्या मोनो डाएट जेव्हा चालू असतं ना, जेव्हा एक प्रकारचं फूड आपण खात असतो, तर त्या काळामध्ये माझ्या स्वतःच्या प्रोटोकॉल्समध्ये किंवा त्या एका गाईडलाईन्समध्ये मी ते इन्व्हॉल्व करते. सो व्हॉटएव्हर आय डू इट फॉर माय क्लायंट्स, आय एम जस्ट शेअरिंग इट हिअर. की त्या डिटॉक्सिफाईंग फॉर्म्युलाजमध्ये एका ठराविक डोस तो त्या काळामध्ये आय वुड लाईक टू गिव्ह. त्याच्यामध्ये जेंटल क्लिन्झिंगमध्ये अविपत्तिकर चूर्ण येतं. अविपत्तिकर चूर्णाचा अर्थच आहे की अविपत्तिकर चूर्ण म्हणजेच काय, तर जेव्हा डिझास्ट्रस कुठलाही दिवस असतात ज्याच्यामध्ये हायपर ऍसिडिटी येते, तर हायपर ऍसिडिटीसाठी जेव्हा फास्टिंग करत असतात बऱ्याच लोकांना ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम, ते म्हणतात की नाही मला ऍसिडिटी होते मी जर का खाल्लं नाही तर. तर अशा वेळेला ते कंट्रोल करण्यासाठी अविपत्तिकर चूर्ण हे दिलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये ते तुम्ही तुपामध्ये घेऊ शकता किंवा पाण्यामध्ये घेऊ शकता, डिपेंडिंग अपॉन युअर कॉन्स्टिट्यूशन. आणि किती प्रमाणात घ्यायचं ते देखील प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल डोस असतो. आणि अविपत्तिकर चूर्णाचा अजून एक उपयोग म्हणजे ज्यांना कॉन्स्टिपेशनचा इश्यू आहे ते देखील अविपत्तिकर चूर्णाचा ओव्हरऑल फॉर्म्युलेशनमध्ये काही गोष्टी अशा टाकल्यात की जे जनरल कॉन्स्टिपेशनसाठी त्याचा उपयोग होतो. नॉट सिव्हिअर, पण जनरल कॉन्स्टिपेशनसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आता समरीमध्ये आपण परत सगळं रिकॉल करणार आहोत की काय काय डिटॉक्सिफिकेशनसाठी एनहान्स करणारं फूड आहे. त्यात कांदा, लसूण, आलं, ज्याच्यात सल्फर कंटेंट जास्त आहे. वॉटरमेलन, आपल्या अँटीऑक्सिडंट कंपाऊंड, मिरच्या. आता मिरच्या खूप म्हणजे मिरच्या मी सांगितल्यात म्हणून खूप त्याचे ठेचे करून खा किंवा तिखट खा असं नाहीये. काही प्रकृतीला तिखट आवश्यक आहे, म्हणजे स्पेशली कफकारक प्रकृती ज्यांची असते त्यांना तिखट हे आवश्यक असतं. म्हणजे तिखट त्यांनी चिलीजच्या स्वरूपात खावं. पण त्या मिरच्यांमधल्या जे आतली जी बी असते, त्या बी मध्ये हाय कॅप्सिझिनचं प्रमाण असतं आणि कॅप्सायझिन वी यूज इट फॉर कंपाउंडिंग ॲज वेल. सो कॅप्सायझिन इज इट्स युजफुल फॉर द पेन मॅनेजमेंट. सो ज्यांना काय म्हणतात आपण सांधेदुखीचा वगैरे त्रास असतो, तर त्यांनी कॅप्सायझिनचं क्रीम बाहेरून वापरतात. तर त्यांनी थोडंसं जेवढं पोटाला सहन होईल इतक्या प्रमाणामध्ये त्यांच्या खाण्यामध्ये चिलीज वापरल्या तरी चालतात. Pineapple is one of my other favorite because it has also high content of bromelain in it, which is a digestive enzyme. Yogurt म्हणजे आपलं घरी केलेलं काय म्हणतात त्याला, ताक किंवा दही. पपाया आणि पायनॅपल गोज वेल इन वेल. म्हणजे इनफॅक्ट पपायाच्या ज्या बिया असतात ना, त्या बिया त्या कुटून बऱ्याच वेळा त्या पपयाचे एन्झाइम्स इकडे मीठ टेंडर करण्यासाठी दिलं जातं. सो पपाया इज अनदर व्हेरी व्हेरी You want to इम्पॉर्टंट. look at the map then Yes. again? When it काय? is helpful. When it is किती helpful to होतं the. ऑक्सिजन बाबा? Can somebody, I think we can hear you. Can you please turn off your voice? Thank you. क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल्स मध्ये सल्फर आणि अँटीऑक्सिडंट कंपाऊंड्स येतात. आणि हळद, ऑफकोर्स हळद इज अ हाय अँटीऑक्सिडंट. आपलं फूड, आपल्या जेवणामध्ये खूप हळद वापरलेली असते. तर हळदीचं पाणी सकाळी पिऊन जरी सुरुवात केली, दॅट इज ऑल्सो गुड वे फॉर द ट्रान्झिशन एज वेल. ऑल ग्रीन व्हेजिटेबल्स, सगळ्या भाज्या, सगळ्या प्रकारच्या भाज्या, म्हणजे रादर आपण जे जेवण जेवतो त्याच्यात काही वेगळा प्रकार करण्याची गरज नसते.
ते योग्य प्रमाणामध्ये योग्य फूड कंबाईन करून जर का तुम्ही खाल्लं तर तुम्ही सर्व प्रकारे सर्व अन्न व्यवस्थित खाऊन तुमची हेल्थ व्यवस्थित मेंटेन करू शकता. सिट्रस इज अनदर थिंग. अँटीऑक्सिडंट कंपाऊंड्स त्याच्यात असतात, व्हायटमिन्स, मिनरल्स, फायटोन्यूट्रिएंट्स सगळंच. हे सगळं त्या आपल्या पदार्थांमधनं मिळत असतं, सगळ्या त्या भाज्यांमधनं मिळत असतं. आता काही मी तुम्हाला आपण म्हटलं ना, की जे यंग जनरेशन आहे ना, ज्यांना हे सगळं करणं शक्य नसतं, तर त्याच्यासाठी आता या क्लिनिकल न्यूट्रिशनमध्ये हे ज्या प्रोफेशनल ब्रँड्स आहेत किंवा ज्या प्रिफर्ड ब्रँड्स आहेत, जे फक्त प्रोफेशनल्सनाच ॲक्सेस असतो त्याचा, तर दोज ब्रँड्स हॅव कम अप विथ द किट्स. एक डिटॉक्सिफिकेशनचे किट्स तयार केलेले आहेत, की जे यंग जनरेशन दे डोंट वॉन्ट टू कुक टू मेनी थिंग्स, दे वॉन्ट क्विक रेसिपीज आणि काय करायचं डिटॉक्सिफिकेशनसाठी, तर त्याचं किटचं मी एक्झाम्पल दाखवते इकडे. तर दिस इज अनदर एक्झाम्पल, त्याला कोड सपोर्ट. दिस इज फ्रॉम ऑर्थोमॉलिक्युलर. की मग ह्याचं काय म्हणजे व्हॉट इज द इन्व्हॉल्वमेंट इन दॅट. तर काही लोकांना पटतं, काही लोकांना पटत नाही. जे तुमच्या बॉडीमध्ये योग्य तुम्हाला आवश्यक असतं किंवा तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करावं. ॲज आय सेड, दिस यंग जनरेशन प्रिफर्स दिस मोर, कारण त्यांना ते सगळं रेडी तयार केलेलं असतं. त्याच्यातले जे पावडर असते, त्या पावडरमध्ये बेसिकली इट्स अ प्रोटीन पावडर अलॉंग विथ प्री अँड प्रोबायोटिक्स ॲडेड, म्हणजे डायजेस्टिव्ह सपोर्टला. आणि त्याच्यामध्ये सगळं न्यूट्रिएंट कंटेंट असतं, व्हायटमिन कंटेंट असतं, जे तुम्हाला पूर्ण दिवसाचं न्यूट्रिशन देतं. तर पहिले 2 दिवस युजुअली जे डिटॉक्स किट्स असतात, त्याच्या 2 दिवसामध्ये फर्स्ट 2 डेजला टू एन्हान्स द फेज 1, फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन, युजुअली फास्टिंग डेज असतात, ज्याच्यात टू कंट्रोल द न्यूट्रिशन, टू कंट्रोल द ओव्हरऑल इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स, ही जी कोर सपोर्टची पावडर असते ती दिली जाते. आणि त्यानंतर यू कॅन स्टार्ट इटिंग. म्हणजे तुमचं फूड तुम्ही खाऊ शकता. फक्त त्याचे काही नियम असतात, की हे सल्फरी कंपाऊंड जास्त खा. शक्यतो काही गोष्टी त्या 7 दिवसात अव्हॉइड करा. कारण त्याच्यात फायटोन्यूट्रिएंट्सपेक्षा झिनो एस्ट्रोजन्स आणि हाय हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स असू शकतात किंवा ठराविक ऑइलमध्ये त्याचा वापर करणं, की ज्याच्यामुळे आपले लिव्हरचे डिटॉक्स नॅचरली एन्हान्स होणं. तर हा जो सपोर्ट आहे तो आपल्याला या प्रोफेशनल ब्रँड्समध्ये मिळतो. तर हा जो आता जस्ट व्हॉटएव्हर आय एक्सप्लेन यू, की दिस इज अ 7-day प्रोग्राम. सो ऑल द यंगस्टर्स दे लाइक टू गो फॉर दिस प्रोग्राम्स. आणि आम्ही युजुअली ऑप्शन्स देतो, की डू यू वॉन्ट टू गो फॉर द 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम और यू वॉन्ट टू गो फॉर द ट्रेडिशनल मोनोडायट प्रोग्राम. सो इट्स अप टू यू, whichever way you want to start. आणि these are the program goals, की ते टॉक्सिन्स रिमूव्ह करणं, ते रिस्टोअर करणं आणि शेवटी ते रिव्हायटलाइज करणं. सो these are the goals for that particular program. This is the example of the recipe ideas which has been shared in those त्या प्रोग्राम्समध्ये. जेव्हा ते तिन्ही वेळ तुम्हाला त्यांचं व्यवस्थित खाणं असतं, की तुम्हाला खायचं असतं. असं नाही की तुम्ही काहीच खायचं नाही. पण देर आर सर्टन फूड आयटम्स विच आर कंबाइंड इन द पर्टिक्युलर रेसिपीज. आणि या रेसिपीज खूप डिलिशियस असतात. म्हणजे नॉट ओनली फॉर दोज डेज, पण यू कॅन ॲक्च्युअली यूज इट फॉर द रेग्युलर यूज ऑल्सो. म्हणजे बरेचसे आमचे क्लायंट्स अँड पेशंट्स आहेत, की जे हे नंतर पुढे कंटिन्यू फॉलो करतात, की त्यांना आवडतं ह्या रेसिपीज बनवायला. सो त्याचं हे एक्झाम्पल दिलंय मी, की avocado spinach salad कसं करायचं स्ट्रॉबेरी बरोबर. सो दिस इज अन एक्झाम्पल. सो एज आय सेड, वी विल सी सर्टन रेसिपीज नेक्स्ट मंथ. मी काही कंबाईन करायचा प्रयत्न करीन, जस्ट टू गिव्ह यू अ क्विक आयडिया, की काय कसं केलं जातं या काळामध्ये, कुठल्या प्रकारच्या रेसिपीज वापराव्यात. दिस आर मोर रेसिपीज आयडियाज. त्यात साईड डिश आहे, ब्रेकफास्ट आहे, आंट्रे आहे, तर पूर्ण स्पेगेटी स्क्वॉश बरोबर मॅरिनोरा सॉस, चॉकलेट बनाना स्मूदी, mixed berry smoothies. Mixed berry smoothie is my 365 days thing, so we always take it. Just rotate the food along according to the seasons. आणि क्विक अँड इझी व्हेजिटेबल किनवा, हे असे खूप सोपे आणि छान रेसिपीज आहेत त्याच्यात, जे तुम्ही कंटिन्यू खाऊ शकता. म्हणजे असं नाही की तुम्हाला त्याच काळात, पण these are good tasting recipes overall. When we conduct the classes आमच्या न्यूट्रिशन स्टुडिओमध्ये, we actually add certain recipes like that, की ते जस्ट टू टीच पीपल हाऊ टू ॲक्च्युअली मेक इट क्विकर. प्रेप कसं करायचं, रेसिपीज कशा बनवायच्या, व्हॉट आर दी आयडियाज यू कॅन कंबाईन टुगेदर. आणि शेवटी आपला गोल काय आहे हा स्प्रिंगचा किंवा ओव्हरऑल डिटॉक्सिफिकेशनचा, रिपेअर. जे अनवॉन्टेड आहे, जे साठलं आहे शरीरात, ते काढून टाकणं बाहेर. त्याचं जे अननेसेसरी गोष्ट काढणं, नंतर आपल्या शरीराला परत रिबिल्ड करणं, टू प्रिपेअर फॉर द न्यू सीझन, टू मेक शुअर यू कॅन ॲक्च्युअली एन्जॉय the food around you, and you can actually have that food as a medicinal thing for your body, or to nourish your body well. So proper diet, nutrition. Diet म्हणजे काय, तर बेसिकली तुमच्या शरीराला जे आवश्यक असेल ते तुम्ही खा. जे तुमच्या प्रकृतीला आवश्यक आहे ते तुम्ही खा. न्यूट्रिशन आणि जर का नीडेड असेल तर हर्बल सपोर्ट, म्हणजे आपल्या आयुर्वेदातल्या सांगितलेल्या गोष्टी, वेस्टर्न हर्बलिझम. आणि
तुम्ही नीट त्याचा अभ्यास केला असेल ना, तर तो न्यूट्रिशन जे हर्बल जे सपोर्ट आहे त्यात आयुर्वेद, वेस्टर्न हर्बलिझम आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन, दे ऑल 3 सिस्टम्स talk about the same thing. It's just different names for different herbs. That's the only difference. That's it. And hey, this is just to give you ki this is something more on the detox liver tonic tea म्हणून जे dandelion मी जे example दिलं. So this is what we have from the Juno. We formulate this at our pharmacy and it's available everywhere. So this is just an example of kind of tea supports you can use during which are caffeine free. त्याच्यात कुठलाही चहा नाहीये. फक्त detox साठी naturally detox once in a day. You can take the use of this. So this is just a general idea. And this brings to the end of our presentation. If you have any questions, we can always ask in on platform, or this is my email, and this is our pharmacy's wellness centers website. So you can reach us out over there as well. And thank you once again. All right. Any questions so far? Thank you very much. Got a Thank lot you to so learn. much. अलका अलका. खूपच छान माहितीपूर्ण अगदी नेहमीप्रमाणे छान एकदम सगळं सांगितलंस. Oh, Very thank you. nice. Oh, by the way, माझा मामा जॉईन झालाय. दिसतंय अरे वा. नंदकुमार रेड्डी. कुठे माझा मामा आहे. कुठे तो पण कुठे इंडियाहून जॉईन झालाय. बर अरे वा. काय नाव आहे? रणदिवे का? नंदकुमार रणदिवे. हो वा हे अच्छा. इथे हा नमस्कार नमस्कार हा, आणि बहुतेक मगाचपासून दुसरी जी बघितलं नाही. वेव करताय तिच्या बरोबर ते बहुतेक माझी बहीण वगैरे असावी कदाचित. छान झालं छान झालं व्हेरी Hi, नाईस Alka. हॅलो, खूप थँक्यू. अलका अलका, खूप हा खूप मला- उपयोगी आहे. इन्फॉर्मेशन खूप उपयोगी आणि अतिशय व्यवहारात वापरण्यासारखी आहे रोजच्या ह्याच्यात. फारच हो, छान. तुम्हाला खरंच म्हणजे ऑनेस्टली सांगावं ना तर काही वेगळे चेंजेस करण्याची गरज नसते. माझं स्वतःच असं म्हणणं आहे की ज्या संस्कृतीमध्ये आपण वाढलोय, ज्या प्रकारचं अन्न आपण पहिल्यापासून सेवन करत आलोय, तेच जर का नीट कंटिन्यू सेवन केलं ना, रादर दॅन चेंजिंग टू मेनी फॅड इटिंग निघूया आपण. बंद करू तसं का? करण्यापेक्षा जे तुम्हाला आवश्यक आहे, जे तुम्ही खात आलाय, जे तुमच्या शरीराला आवश्यक आहे किंवा माहिती आहे रादर, त्या प्रकारचं अन्न खावं. Hi, अलका एक Alka. प्रश्न विचारतात एक की डू यू हो. डू ऑनलाईन कन्सल्टेशन हेल्प डाएट प्रोग्राम कठीण. हो, या आमचं आहे ना, आमच्याकडे जुनो वेलनेस इट्स अ साईट. एवढ्या लोकांनी वी टेक ऑनलाईन कन्सल्टेशन प्रोग्राम्स आणि इन पर्सन दोन्ही. अलका, मला एक प्रश्न विचारायचा होता हो, बोला पुष्पाताई. की चिया म्हणजे काय मराठीत? चियाला मराठीमध्ये काय, आय रिअली डोंट नो. जर का कोणाला माहिती असेल तर Is it सांगा. sabja? सब्जा. सब्जा. हा. हो, 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 सब्जा. हो. हं. Yes. आणि दुसरं म्हणजे प्रीबायोटिक मध्ये काय फूड येतं? प्रीबायोटिक मध्ये तुम्हाला फर्मेंटेड फूड जे असतं ना आपलं, म्हणजे इडली खरं वगैरे. सांगायचं तर चांगलं एक्झाम्पल प्री आणि प्रोचं म्हणजे आपलं इडली आणि डोसे. इडली आणि डोसे. नॅचरल फर्मेंटेशन असतं. हं, हं, हं. तर ते म्हणजे ज्या आपल्या बॅक्टेरियाजना, चांगल्या बॅक्टेरियाजना एक फर्मेंटेड फूड लागतं. तर त्याच्यासाठी प्रीबायोटिक इज वन ऑफ द गुड वेज. म्हणजे ते आपलं दही पण असतं ज्याच्यामध्ये प्री आणि प्रोचं कॉम्बिनेशन असतं. दॅट्स अनदर हो, गुड. हो. हाँ मैं ना मेडिटेशन क्लास में हूँ, मैं बाद में करती हूँ. ओके दोपहर में करूंगी, काय झालं? दोपहर आफ्टर 2 o'clock. बाय बाय. कोणीतरी ना मला बापरे. तर अंजली, आर यू ट्रॅकिंग द क्वेश्चन्स? कारण मला असं वाटतं हो एकीने विचारले कॅन यू शेअर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट अ पर्सनल कन्सल्टेशन. हो, ते जुनो वेलनेस जे मी आता शेअर केली आहे ना वेबसाईट, मी इथे टाईप करते हवं तर परत एक हा. सेकंड. मागच्या आठवड्यामध्ये जी होती ना सगळ्यांचा आणि तो आमचा ग्रुप आहे सगळा. हम्म. दिस इज द junowellness.com. So this is our pharmacies wellness centers website. चालेल. अजून एक प्रश्न आहे, व्हॉट्स द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्रॉम व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स अँड ग्रीन व्हेजिटेबल्स? हो, सो एकतर व्यवस्थित त्याला धुणं, आणि बऱ्याच वेळा इकडे ते सांगितलं जातं की तुम्ही आपलं व्हिनेगर असतो ना, रेग्युलर व्हिनेगर, ते डायल्यूट करून समजा पाण्यामध्ये टाकलं
आणि एक 5-1 मिनिटासाठी समजा भाज्या त्याच्यात ठेवल्यात, तर दॅट्स ऑल्सो अनदर गुड वे. आणि शक्यतो ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स वापरा. आता सगळेच ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स वापरायची गरज आहे का, तर अक्षरशः नाही. कारण काही गोष्टी तुम्ही ऑर्गॅनिक वापरू शकता, काही ऑर्गॅनिक वापरायची खरंच गरज नसते. सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टँड की कुठलं ऑर्गॅनिक वापरायचं, कुठलं ऑर्गॅनिक नाही वापरायचं, ते ॲक्चुअली ह्याच्यामध्ये डर्टी डझन नावाची ॲप आहे आपल्या iPhoneवरती. तर ती वापरा. त्याच्यात तुम्हाला दरवर्षीची इन्फॉर्मेशन दिली जाते, की खरंच कुठलं ऑर्गॅनिक असावं आणि खरंच कुठलं ऑर्गॅनिक असायची गरज नाही. कुठला ऍप आहे परत सांगशील? हां, मी इथे टाइप करते. इट्स कॉल्ड डर्टी डझन. अजून एक प्रश्न आहे, अलका सांगू? हां, बोल. Can you share advantages of peaches? My tree produces a lot of peaches. पीचेस ॲक्चुअली पीचेसचा जनरल उपयोग देखील ओव्हरऑल फ्रूट म्हणजे खाण्यासाठी स्पेशली या दिवसामध्ये पीचेस आर व्हेरी व्हेरी गुड ओव्हरऑल. ओव्हरऑल म्हणजे इन जनरल काय म्हणतो त्याला, एनर्जी वाढवण्याचं जे काम असतं ना, ते पीचेस करतं. सो तुम्ही जर का पीचेस तुमच्या स्मूदीजमध्ये रोज टाकत असाल किंवा दिवसातनं एखाद जरी पीच खाल्लं, आणि विच इज व्हेरी व्हेरी हाय इन मॅग्नेशियम सॉरी पोटॅशियम अँड मॅग्नेशियम बोथ. सो पोटॅशियमचं पण प्रमाण पीचेसमध्ये जास्त असतं आणि पोटॅशियम इज नीडेड फॉर हायपरटेन्शन. त्याच्यामुळे पीचेस आर एक्सलंट फॉर दॅट. Thank you, Alkatai. Also, frozen peaches are good? ॲब्सोल्युटली नो इश्यूज. Okay. कारण Thank you. आणि तुमच्याकडे समजा पीचेसचं प्रमाण जास्त येत असेल ना, सो ते एकदम काढून इफ यू कट अँड इमिडिएटली फ्रीज इट इन द फ्रीझर बॅग्स, ते तुम्ही पूर्ण वर्षभर पण वापरू शकता. सो सीझनल फ्रुट्स नेहमी आणायची, फार्म जवळ असेल तर फार्ममधनं आणायची, क्लीन इट अँड इमिडिएटली फ्रीज इट फॉर द नेक्स्ट सीझन. Thank you, Alkatai. You anticipated my question very well. Oh, perfect. Thank you. Alka, And- how about frozen vegetables? Frozen vegetables are fine. म्हणजे इफ यू गिवन अ चॉईस, ऑलवेज यूज फ्रेश. दॅट्स द नंबर 1 चॉईस. पण दुसरा चॉईस समजा अजिबात नसेलच, म्हणजे कारण थंडीच्या दिवसामध्ये खूप काही चांगले ग्रीन व्हेजिटेबल्स मिळतातच असं नाहीये. तर मग अशा वेळेला फ्रोझन व्हेजिटेबल्स इज द सेकंड चॉईस रादर दॅन युजिंग कॅन्ड. कॅन्ड आय विल नेव्हर यूज, बट No. फ्रोझन इज फाईन. आता स्पिनॅच फ्रोझन असतं ना, ते त्यांनी व्यवस्थित क्लीन केलेलं असतं असं मी धरते. हो, असतं. बऱ्याचशा आणि असतं. ऑर्गॅनिक पण मिळतं फ्रोझन मध्ये. सो हो, ट्राय टू हो. यूज दोज. कारण ते जी पातळ लीव्स असतात ना, त्याच्यामध्ये छोटी. पेस्टिसाइड्स वापरण्याचं प्रमाण जास्त असतं. अंजली सीझनला यांनी चांगल्या हात आपल्या वरती भाज्या केलाय. मिळतात ना, भेंडी वगैरे, त्या कापून फ्रीज केल्या तर चालतील का? हो, चालतात. म्हणजे तेवढे भेंडीचे तेवढे न्यूट्रिएंट तुम्हाला कदाचित मिळणार नाहीत जे फ्रेश मधनं मिळतात. कारण ते डिमल्संट असतं ना, तर ते आपल्या जॉईंट्सना खूप चांगलं असतं. फ्रीज केल्यानंतर बऱ्याच वेळा ते चिकटपणा त्याचा कमी होऊ शकतो. आणि इनफॅक्ट पाणी जर का खूप जास्त गेलं तर ती भाजी पण नंतर चिकट होते. सो भेंडी होते. वगैरे शक्यतो फ्रेश घ्यावी. परंतु जे पातळ व्हेजिटेबल्स वगैरे असतात, रूट व्हेजिटेबल्स असतात, आवळे वगैरे तुम्ही फ्रीज करू शकता. अंजली यांनी हात वरती केलाय. अंजली, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. हा, माझा प्रश्न हा आहे अलकाताईंना, की उपासामध्ये ट्रेडिशनली आपण जेव्हा उपास करतो तेव्हा रताळं खातो. येस, ॲब्सोल्युटली. पण मला हा प्रश्न आहे की तुमच्या ह्याच्यात कुठेही रताळ्याचा उल्लेख नाही किंवा त्याच्या क्वालिटीज बद्दल नाही. दुसरं एक, मी खाते स्वतः म्हणजे सकाळी की सॅलरी खाते. सो त्याचाही काही उल्लेख नाही दिसला, तर त्याच्या काही महत्व आहेत का? एवढंच मला हो, नक्कीच विचारायचं आहे. आहे. आता सगळं मला इकडे घालणं शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळे आय जस्ट डिड व्हॉट एव्हर वॉज ॲडेड इन द. कारण उपास जेव्हा तुम्ही करत असता ना, तेव्हा रताळ्याचा कीस म्हणजे उकडलेलं रताळं किंवा रताळ्याचा कीस. आता जेव्हा तुम्ही रताळं खाता, तर रताळं शक्यतो नुसतं एकटं न खाता, म्हणजे ते सिंपल कार्बोहायड्रेट्स आहे, सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स आहेत, उत्तम सोर्स आहे एनर्जीचा. परंतु रताळं जेव्हा तुम्ही खात असता, तेव्हा रताळ्याच्या बरोबरीने समजा शेंगदाणे कंबाईन केले, तर ते तुम्हाला फॅट आणि प्रोटीन्स Proteins. प्लस सिंपल कार्बोहायड्रेट सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट असं कंबाईंड कॉम्बिनेशन देतं. सो रताळं खात असताना कमी तेलाचा वापर आणि शेंगदाण्याचा वापर जास्त. म्हणजे आता मी खिचडी जेव्हा करते ना घरी, माझं पर्सनल उदाहरण देते मी. जेव्हा खिचडीत साबुदाण्याची करते, त्यावेळेला साबुदाण्याच्या खिचडीमध्ये तेल अजिबात नसतं.
त्याचं कारण असं हम्म, की साबुदाण्याच्या खिचडीमध्ये ऑलरेडी मी शेंगदाणे बरेच घातलेले असतात, शेंगदाण्याचं कूट घातलेलं हम्म, असतं आणि correct. शेंगदाणा हे नॅचरल सोर्स आहे तुमच्या तेलाचा. हम्म, सो अशा वेळेला एक्सेस तेल तुम्हाला टाकण्याची गरज नाहीये, त्याचा चिकटपणा आणण्याची गरज correct, नाहीये. तर correct. ते तुम्ही ऍब्सोल्युटली यू कॅन ईट रताळं, त्याच्याबद्दल काहीच वाद नाही, हम्म, हम्म, कारण ते हम्म, एनर्जी वर्धक आहे. तर वॉकला हम्म, वगैरे जायच्या आधी किंवा हेवी ऍक्टिव्हिटीज पण जेव्हा करत असतो ना, त्यावेळेला तुम्ही हम्म, रताळं खाऊन जरी गेलात तर इट इज व्हेरी हेल्पफुल. सो जे ऍथलीट असतात, ऍथलीटचं जेव्हा न्यूट्रिशन पॅनल तयार होतं, तर त्यावेळेला किंवा रनर्स असतात, तर त्यांना आधी सांगितलं जातं की 2 रताळी खाऊन जा, त्याच्याबरोबर दूध कंबाईन करा आणि हम्म, हनी कंबाईन करा आणि तसं खा. correct, सो correct. कोरडं रताळं खाण्याच्या ऐवजी इफ यू कंबाईन इट विथ पीनट्स, इफ यू कंबाईन इट विथ हम्म, मिल्क, इट्स मोर सस्टेनेबल आणि त्याचा correct. फायदा तुम्हाला जास्त होईल. सो ऍब्सोल्युटली मी यू कॅन. मी तो तुमचा पुढचा कार्यक्रम बघायला अगदी आतुर आहे. तुम्ही जे हा हा रेसिपीज सांगणार आहात ना, ओ माय गॉड, मला ओके, आता तो एक बघितलाच मिनिट. पाहिजे आणि मला जितक्या नवीन रेसिपीज मिळतील तितक्या मला हव्यात. नक्की नक्की. तुमचं आणि तुम्हाला पुस्तक आहे आपल्याकडे का? अलका पर्टिक्युलर आपल्या कुठल्या पदार्थांच्या रेसिपीज हव्या असतील ना, तर मला कळवा इकडे, सो आय कॅन स्टार्ट अकोमोडेटिंग दोज थिंग्स फॉर द क्विक आपल्या टाइमलाईन मध्ये. हा, तुम्ही ती सांगितलेली मी चटणी केली आहे, लसूण, काळी मिरी आणि खोबरं, हा. आणि मी ती ज्यात त्यात घालत सुटते आता. या. अलका आणि ती इतकी अलका छान लागते. अलका अलका हा बोला. अलका इकडे मला एक क्वेश्चन. आपण ते कॅस्टर ऑइल घेतो ना, इंडियात घेत होतो, पण इथे पण घेतलं तर हो चालेल का म्हणून अगदी विचारते. अगदी काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके ओके. आणि अलका किती आपल्याला प्रमाणात घ्यायचं ग अलका? किती प्रमाणात घ्यायचं एक असेल चमचा, तर? सुरुवात 1 चमच्याने करायची. ओके. विथ मिल्क और समथिंग का? मी बऱ्याच वर्षांनी अजूनपर्यंत घेतलं नाही म्हणून म्हटलं नुसतं विचारूया. घेतलं तरी हरकत नाही. तुम्हाला समजा पचत असेल नुसतं तर ते जास्त चांगलं, पण अगदी सुरुवातीला घ्यायचं असेल तर मग गाईचं दुधातनं घेतलं तर जास्त चांगलं. ओके, थँक्यू थँक्यू. ते किती अलका महिन्यातनं खूप एकदा प्रश्न का असं? आहेत आणि अजून खूप हातही वरती आहेत आणि खूप प्रश्न पण आहेत. तर रेखाताई देवधर त्यांचा एक हात वरती आहे. रेखाताई तुमचा प्रश्न विचारा. हे अलका खूप छान झालं हा, आणि खरंच आहे. खूपच छान झालं. म्हणजे मला एक प्रश्न म्हणजे आता योगामध्ये किंवा आयुर्वेदामध्ये एक शंख प्रक्षालन हा प्रकार असतो, लघु शंख प्रक्षालन किंवा दीर्घ. पण हं. आता दीर्घ करणं म्हणजे सगळ्यांना शक्य नसतं किंवा ते ह्याच्या कोणाच्या तरी गायडन्स खाली करावं लागतं. पण लघु शंख प्रक्षालन बद्दल काय म्हणजे मत आहे? मी स्वतः इथे ते वापरलेलं नाहीये, त्याच्यामुळे त्याचा माझा विशेष अभ्यास नाही, पण मी तुम्हाला नक्की सांगू शकते. आय हॅव लिटरेचर्स अवेलेबल. तुम्हाला हवं असेल तर मी 1-2 दिवसात तुम्हाला फोन करून त्याबद्दल नक्की सांगू शकते किंवा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पोस्टही करू शकेन. ओके, चालेल, या. व्हॉट्सअपवरच कर. व्हॉट्सअपवर हा, कर. हा. कारण अलका मी सांगू त्याच्यामध्ये का 1 म्हणजे मिनिट त्याच्याबद्दल? लेमन नाही ज्यूस नाही आणि नको, खूप कारण जास्ती प्रश्न आहेत. आधी त्याची एक आधी विशिष्ट खूप प्रश्न आहेत. पद्धत आहे ओके. करण्याची. हो, त्याची कारण त्याच्यात पटापट. ते म्हणजे मला स्वतःला विचाराल तर विदाउट गायडन्स यू शुड नॉट ईट, यू शुड नॉट डू इट रादर. या एका बरोबर. पर्टिक्युलर गायडन्स करेल तर त्याची पूर्ण प्रक्रिया मी बरोबर आहे. लिहून देईन तुम्हाला. थँक्यू अलका, रेखा. नेक्स्ट क्वेश्चन थँक्यू. आहे, हाऊ टू अवॉइड शुगर कंटेंट फ्रॉम स्मूदी ड्यू टू फ्रूट कंटेंट. मी कधीच शुगर टाकत नाही स्मूदीज मध्ये. ऑलवेज त्याच्या यूज 1 डेट इन शुगर इन्स्टेड ऑफ शुगर. एक मेहडॉल डेट्स असतात ती तर इतकी सीझन मध्ये आहेत आता. ते एखादा डेट तुमच्या शुगरच्या ऐवजी टाकलं ना तर इट्स ऍब्सोल्युटली वंडरफुल टू टेक द स्मूदीज. आणि बेरीज मध्ये बऱ्याच लोकांना थोडीशी भीती असते की अरे आंबट असतात बेरीज, मग माझं ऍसिडिटीचं प्रमाण वाढेल का ओव्हरऑल, त्या प्रकृतीला सुटेबल नसेल. कंबाईन फूड्स जे गोड फळं असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये पायनॅपल येतं, पिकलेलं पायनॅपल असतं, ते तुम्ही टाकू शकता. पपया टाकू शकता, पीचेस टाकू शकता किंवा आणि त्याच्या बरोबरीने एक खजूर, हे एकत्र जरी टाकलं तरी इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन टू गिव्ह द स्वीटनेस टू द स्मूदी. थँक्यू. ओके अलका, खूप प्रश्न आहेत. मी सांगू का? लेट्स टेक इट ऑन द व्हॉट्सअप, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे WhatsApp. ना. कारण मला असं वाटतं दुसरी मीटिंग सुरू होणार. हा, तर अलका, नेहमीप्रमाणे खूप क्युरिओसिटी आहे लोकांना आणि खूप प्रश्न आहेत, त्यामुळे व्हॉट्सअप ग्रुप ओपन करूया आणि मी तिथे. ऍक्च्युली ना माझा नंबर शेअर करते. सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स दे कॅन कॉल मी, आणि मी माझ्या जसं टायमिंग अवेलेबल असेल ना त्याप्रमाणे आय बी ओपन टू टॉक ॲज वेल. तू तसं व्हॉट्सअपवर घाल त्याच्यावर बा. नंबर आहेच, पण तरी पण नंबर शेअर करते मी.
हा आणि अलका मी व्हॉट्सअपवर घाल ग तुझा नंबर. हो हो, मी आता इथे पण टाकलाय, पण व्हॉट्सअप वरती आपल्या ग्रुपवर नंबर आहेच माझा. आहे ना? ओके, थँक्यू. आणि मी पुढल्या आठवड्याचा विषय सांगू का? हो हो, सांगू सांगा. ना. हा. तर पुढल्या आठवड्यामध्ये आपल्याकडे गेस्ट स्पीकर येणार आहेत, योगिता बापट. योगिता तुम्ही आहात का इथे? येस, नाही. अंजली मी हा आहे. हा हा तर त्यांचा विषय असा आहे की स्ट्रॅटेजीज फॉर होल चाइल्ड डेव्हलपमेंट. आणि त्या आपल्याला बऱ्याच जणांना मुलं ग्रँड चिल्ड्रन्स आहेत आणि तर त्यांच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी काय स्ट्रॅटेजीज असतील तर तुम्ही थोडक्यात सांगू शकता का योगिता ताई? येस. पहिल्यांदा मला नुसतं अंजलीला मेडिटेशन बद्दल खूप छान झालं आणि इट्स ऑलवेज हेल्पफुल, त्याच्याबद्दल थँक्यू म्हणायचं आहे. आणि अलका, I mean, the information was just so valuable that it's not just Thank for you. spring. I feel like I can apply it to, everyday life, just everything that you said. So त्याच्याबद्दल पण खूप आभार, थँक्यू. आणि लाईक अंजली सर, माझं नाव योगिता. मी पुढच्या वीकमध्ये चाइल्ड डेव्हलपमेंट बद्दल बोलणार आहे. The topic is so big. I feel like I'm going to touch, given the time that I have, I'm going to touch just the tip of the iceberg. And some of the things we'll cover is what exactly is child development, what are some of the factors that affect child development, and then the strategies that we can use, whether we are parents, grandparents, or whether we just touch a child's life as a teacher, neighbor, friend, whatever it is. So we'll look at some of the strategies. And the reason I also like child development in other ways is because नुसतं मुलं असली नसली हा प्रश्न नाहीये. Child development is basically a reflection of brain development. So once we know brain development and what are the things that help our brain develop and progress and help our brain ground, these are strategies that we can use throughout our lifespan. So it's not just for, मुलांना डॉक्टर बनवायचं, इंजिनियर बनवायचं म्हणून आपण ह्या गोष्टींचा वापर करूया. It's just to enhance your whole life throughout the lifespan. So those are some of the things that we're going to understand next weekend. थँक्यू योगिता, थँक्यू सो मच. तर अनघाताई, तुम्हाला काही कन्क्लुडिंग बोलायचंय का? अनघाताईंकडे खूप रात्र झाले, त्या इंडियामध्ये आहेत. तर अलका, सगळ्यांनी खूप क्वेश्चन्स आहेत, खूप साऱ्यांनी थँक्यू म्हटलेलं आहे. आय एम सो सॉरी की मला सगळ्याची उत्तरं आता वेळेमुळे देता येत नाही, पण प्लीज रीच आउट. व्हॉट एव्हर आय कॅन आन्सर, आय विल आन्सर इट ऑन द व्हॉट्सअप. आणि आय हॅव शेअर्ड माय नंबर. तुम्ही नक्की फोन करा. आय विल बी ग्लॅड टू टॉक. थँक्यू. थँक्यू सो मच पेशंटली ऐकून घेतल्याबद्दल. थँक्यू अलका. अलका. एव्हरीबडी, बाय. Awesome as usual. Thank you, थँक्यू Anjali. व्हेरी मच. थँक्यू. आणि see you all next Sunday. सगळ्यांना परत भेटूया. थँक्यू. थँक्यू अलका. Thank you so much. तुझ्या रेसिपीज कडे लक्ष आहे आता. अलका, मी बॅग घेऊन तुझ्याकडे तुम्ही येणार इकडेच आहे. या. तुम्ही इकडेच या सखीताई. त्या दिवशी इकडेच या. नाही, खरंच सांगते मी. इकडेच या. नाही, येईन ना मी. नाही, पण मी म्हणजे काय की हा प्रश्न मला वाटतं सगळ्यांना आवडेल की तुझ्याकडे येऊन बॅग घेऊन राहायची आता थोडी स्लंबर पार्टी. आणि इट्स व्हेरी नाईस इन्फॉर्मेशन. थँक्यू. या, थँक्यू. ते तुझ्या मुलीचं नाव काय ग? ती ह्याला आहे ना, सौदीला गेली. आत्मिका. ओके. मी माझ्या मुलीशी बोलेल तेव्हा, कारण काल मला कळलं माझी दुसरी मैत्रीण मेरीलँडची आहे की तिची पण मुलगी आता बहारीनला जाणार आहे काही वर्ष. बापरे. तर जरा